वेलकम टू आवर चैनल हबीबी। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो আজকে আমাদের যে শোটা আছে সেই শোতে আমরা যেটা দেখে আসি তার ইসলাম কেন নারীবাদী ধর্ম। তো শুনে খুব অবাক লাগছে না? অবাক লাগারই কথা। কারণ আমরা মানে যে কোনো সময় ধরে দেখে আসছি যে ইসলাম নিজেই একটা নারীবাদী নীতিতে এটা বিশ্বাস করে আসছে। তো নারীবাদী নীতিতে বিশ্বাস করার কারণে আমাদের অনেক কিছু সমস্যায় আমাদের পড়তে হবে বলে আমি মনে করি। তো ওয়েল, কথাটা আহ, কথা না বাড়িয়ে আজ এখনকার সেগমেন্ট আমরা শুরু করে নিই। তো এখনকার সেগমেন্ট যেগুলো যেটা আছে সেটা হলো গিয়ে আহ, কুরআন। এখনকার সেগমেন্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে মানে সম্পত্তি বন্টন। আপাতত সবচেয়ে দুর্বল সেগমেন্টটা নিয়ে আমি তুলে ধরবো। ওকে। তো সবার আগে আমি আমার স্ক্রিনশটটা একটু অন করে নিই। তো অবশ্যই স্ক্রিনশট অন করা খুবই প্রয়োজন। আচ্ছা। ও, দাঁড়াও। ওকে। তো এখানে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওয়াল্লাহ হাবিবি, আপনি কি আমাকে বলতে পারবেন যদি কোরআন বা ইসলামে মানে কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তান দ্বিগুণ সম্পত্তি পাবে কিনা? তো উত্তরটা কি হলো দিচ্ছে সেটা এখানেই আসছে। Certainly. In Islam, the Quran outlines guidelines for inheritance, ensuring fairness in the rights of each family member. Here are the key principles. Fixed obligations. The deceased estate must first cover funeral expenses, debts, and other obligations. What remains is then divided among heirs. The Quran states, all of what they leave after any bequest they may have made or debt. Writing a will. Writing a will is recommended in Islam. Up to one-third of the total assets may be set aside for personal bequests. Beneficiaries of such bequests cannot be fixed heirs, those who inherit automatically according to Quranic divisions, but can include third parties or charitable organizations. Fixed heirs, after accounting for personal bequests, the Quran explicitly mentions certain close family members who inherit a fixed share of the estate. These include sons, often receive twice as much as daughters. Daughters receive half of what sons do. If there are two or more daughters, each receives a part equal to one-third. The widow receives one-eighth of the net inheritance when a man passes away leaving a wife and children. Remember that these guidelines are based on the Quran and the practices of Prophet Muhammad, and modern scholars use reasoning to expand on them. It's essential to consult local laws when drafting a will to ensure it's accepted by courts after your passing. May this information be helpful to you. ওকে। ওয়েল, তো এত লম্বাটা পড়তে পারবো না। তো বেছে বেছে এটাই পড়ি। অবলিঙ্গে কোরআনে যদি গাইডলাইন ইনহেরিটেন্সের গাইডলাইন হিসেবে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা আমি যদি বলতে চাই তাহলে ইসলামের ক্ষেত্রে আহ, এটা উইলিং করা আছে, উইল লেখা আছে যে ছেলেরা আহ, আহ, একটা পরিবারের সম্পত্তি যদি একজন পুরুষ এবং একজন নারীর মধ্যে বন্টন করা হয়
তাহলে এক পুরুষ এক ভাগ তাহলে আহ পুরুষরা পাবে দুই ভাগ আর নারীরা পাবে এক ভাগ। তো এখন আপনারা বলবেন যে মাইকেল এখানে ইসলামের মধ্যে নারীবাদী তো কোনো কিছুই নেই। আহ তো তাহলে আপনি কেন মানে এ কথা বলছেন? তো ঠিক আছে, আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাবো। উম, এখন কেউ যদি আসতে চায় তো আসতেই পারে। হুম। তো এখানে আমার প্রশ্ন ছিল, ওয়াল্লাহ হাবিবি, আপনি কি ইসলামের সম্পত্তি গাইডলাইন্স এর হিসেবে 300 বিলিয়ন ইউনাইটেড স্টেট ডলারের সম্পত্তির এই- এটা পুত্র মাইকেল ও কন্যা অ্যালবার্টার মধ্যে বন্টনের একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখাতে পারবেন কি? তো চলুন উত্তরটা কি আসে। তো এখন চলুন দেখা যাক কি উত্তর আসে। Certainly. Let's delve into the Islamic inheritance rules and demonstrate how they apply to a hypothetical estate worth 30 billion United States dollars. In this scenario, we have a husband and wife, and upon the husband's demise, will distribute his share according to Islamic principles. Estate details. Husband and wife both own the entire estate equally, 50% each. Distribution. Wife receives 1/8 of the husband's property. Daughters share 7/16 of the husband's property. Son inherits the remaining residual, which is 7/16 of the husband's estate. Now let's break it down mathematically. Wife's share. 1/8 of the estate equals 1/8 times 30 billion US dollars equals 3.75 billion US dollars. Daughter's share. 7/16 of the estate equals 7/16 times 30 billion US dollars equals 13.125 billion US dollars, divided among all daughters. Son's share. Remaining residual equals 30 billion US dollars, 3.75 billion US dollars plus 13.125 billion US dollars equals 13.125 billion US dollars. In summary, wife 3.75 billion US dollars. Daughters combined 13.125 billion US dollars. Son 13.125 billion US dollars. This distribution ensures fairness and follows the Islamic principles of inheritance. Remember that these guidelines are based on the Quran and the practices of Prophet Muhammad, emphasizing the importance of just distribution. May this explanation be helpful. ওকে। তো কথাটা বুঝতে একটু কষ্ট হচ্ছে, তবে এখানে আসছে, আমি এটা একটা ট্রান্সলেটের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। তো একটু অপেক্ষা করুন। আহ, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা চলে আসবো। তো আমি দুঃখিত, মানে এত লম্বা সময় ওয়েট করতে হলো, বাট ইটস ওকে। তো অবশ্যই। আসুন ইসলামিক উত্তরাধিকার বিধিগুলিকে খতিয়ে দেখি এবং 30 বিলিয়ন ইউনাইটেড স্টেটস ডলার মূল্যের একটি অনুমানমূলক সম্পত্তিতে কিভাবে প্রয়োগ হয় তা প্রদর্শন করি। এই পরিস্থিতিতে আমাদের একটি স্বামী এবং স্ত্রী আছে, এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে আমরা ইসলামী নীতি অনুযায়ী তার অংশ বন্টন করব। এক, এস্টেট বিবরণ। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই সমানভাবে সমগ্র সম্পত্তির মালিক, প্রত্যেকে 50%।
দুই, বেতারণ স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির 1/8 পায়। কন্যা স্বামীর সম্পত্তির 7/16 পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে অবশিষ্টাংশ, যা স্বামীর সম্পত্তির 7/16। এখন গাণিতিকভাবে এটিকে ভেঙে দেওয়া যাক। স্ত্রীর ভাগ এস্টেটের 1/8 সমান 1/8 গুণ 30 বিলিয়ন ইউএসডি সমান 3.75 বিলিয়ন ইউএসডি। কন্যাদের ভাগ সম্পত্তির 7/16 সমান 7/16 গুণ 30 বিলিয়ন ইউএসডি সমান 13.125 বিলিয়ন ইউএসডি, সকল কন্যার মধ্যে বিভক্ত। ছেলের ভাগ অবশিষ্ট সমান 30 বিলিয়ন ইউএসডি, 3.75 বিলিয়ন ইউএসডি প্লাস 13.125 বিলিয়ন ইউএসডি সমান 13.125 বিলিয়ন ইউএসডি। সংক্ষেপে স্ত্রী 3.75 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, কন্যা সম্মিলিত 13.125 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, পুত্র 13.125 বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই বন্টন ন্যায্যতা নিশ্চিত করে এবং উত্তরাধিকারের ইসলামী নীতি অনুসরণ করে। মনে রাখবেন যে এই নির্দেশিকাগুলি কোরআন এবং নবী মুহাম্মদের অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে। ন্যায্য বিতরণের গুরুত্বের উপর জোর দেয়। এই ব্যাখ্যা সহায়ক হতে পারে। উজ্জ্বল তারা। আচ্ছা, তো এখন আমি দেখব যে যারা ইসলাম বিদ্বেষী তারা নিশ্চয়ই খারাপ রিয়াক্ট করবে। তো একটু একটু দেখে নিই। হ্যাঁ, তো এখন আমার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে ছেলেরা মেয়েদের থেকে সম্পত্তি কেন কম পায়, এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন। দেখি উত্তর উত্তরটা কি দিচ্ছে। Certainly, in Islamic inheritance laws, the distribution of property is based on specific guidelines outlined in the Quran. Here are the key reasons why a son might receive less inheritance than a daughter. Fixed shares. The Quran specifies fixed shares for various family members. Sons and daughters have different portions. Sons generally receive twice the share of daughters. Daughters receive half of what sons receive. Responsibilities and obligations. Sons often have additional financial responsibilities in Islam. For instance, nafaka maintenance sons are obligated to provide financial support to their families, including parents, wives, and children. Dowry mar sons are responsible for providing a dowry mar to their wives during marriage. These responsibilities are considered when determining inheritance shares. Economic roles and social context. Historically, sons were expected to be the primary breadwinners and protectors of the family. Daughters, on the other hand, were often married into other families, and their financial security was ensured through dowries and other arrangements. The inheritance system reflects these roles and societal norms. Justice and fairness. Islamic inheritance laws prioritize fairness and justice. While sons may receive more, daughters are guaranteed a share. The goal is to ensure that no family member is left without an inheritance. Individual circumstances. In practice, individual circumstances can vary. If a daughter faces financial hardship or has no other means of support, she may receive additional help from her brothers. Remember that these rules are based on religious principles and cultural context. Modern interpretations and legal systems may adapt these guidelines while adhering to the spirit of fairness and compassion. May this explanation clarify the reasoning behind Islamic inheritance practices.
আচ্ছা। আল্লাহু 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 আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু 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 আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু 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 আল্লাহ চলো এখন এটাও একটু দেখে নিই। অবশ্যই ইসলামিক উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তির বন্টন কোরআনে বর্ণিত নির্দিষ্ট নির্দেশিকাগুলির উপর ভিত্তি করে। এখানে মূল কারণগুলি কেন একটি পুত্র কন্যার চেয়ে বড় উত্তরাধিকার পেতে পারে। এক, স্থায়ী শেয়ার। কোরআন বিভিন্ন পরিবারের সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট শেয়ার উল্লেখ করেছে। পুত্র এবং কন্যাদের বিভিন্ন অংশ রয়েছে। পুত্র সাধারণত কন্যাদের দ্বিগুণ ভাগ পান। কন্যা পুত্ররা যা পায় তার অর্ধেক পান। দুই, দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা। ইসলামে ছেলেদের প্রায় অতিরিক্ত আর্থিক দায়িত্ব রয়েছে। এই ক্ষেত্রে নাফাকা রক্ষণাবেক্ষণ ছেলেরা পিতামাতা, স্ত্রী এবং সন্তান সহ তাদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে বাধ্য। যৌতুক, মোহর। ছেলেরা বিবাহের সময় তাদের স্ত্রীদের যৌতুক, মোহর প্রদানের জন্য দায়ী। উত্তরাধিকার শেয়ার নির্ধারণ করার সময় এই দায়িত্বগুলো বিবেচনা করা হয়। তিন, অর্থনৈতিক ভূমিকা এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট। ঐতিহাসিকভাবে ছেলেরা পরিবারের প্রাথমিক উপার্জনকারী এবং রক্ষক হবে বলে আশা করা হয়েছিল। অন্যদিকে কন্যাদের প্রায়ই অন্য পরিবারে বিয়ে করা হতো এবং যৌতুক ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হতো। উত্তরাধিকার ব্যবস্থা এই ভূমিকা এবং সামাজিক নিয়ম প্রতিফলিত করে। চার, ন্যায় ও ন্যায্যতা। ইসলামিক উত্তরাধিকার আইন ন্যায্যতা এবং ন্যায়বিচারকে অগ্রাধিকার দেয়। যদিও ছেলেরা বেশি পেতে পারে, কন্যারা একটি ভাগের নিশ্চয়তা পায়। লক্ষ্য হলো নিশ্চিত করা যে পরিবারের কোনো সদস্য উত্তরাধিকার ছাড়া বাকি না থাকে। পাঁচ, স্বতন্ত্র পরিস্থিতি। অনুশীলনে পৃথক পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হতে পারে। যদি একটি কন্যা আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয় বা অন্য কোনো সাহায্যের উপায় না থাকে, তাহলে সে তার ভাইদের কাছ থেকে অতিরিক্ত সাহায্য পেতে পারে। মনে রাখবেন যে এই নিয়মগুলি ধর্মীয় নীতি এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে। ন্যায্যতা এবং সহানুভূতির চেতনা মেনে চলার সময় আধুনিক ব্যাখ্যা এবং আইনি ব্যবস্থা এই নির্দেশিকাগুলিকে মানিয়ে নিতে পারে। এই ব্যাখ্যাটি ইসলামিক উত্তরাধিকার অনুশীলনের পিছনে যুক্তিকে স্পষ্ট করে। উজ্জ্বল তারা। তো এখন তার কাছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, মানে ওয়াল্লাহ হাবিবি, আহ, তো তো আপনি কি মনে করেন যে
সম্পত্তি উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে ছেলেদের সাথে অন্যায় এবং অবিচার করা হচ্ছে। তো উত্তর কি আসে সেটা দেখা যায়। তো ইংরেজিতে একটু দুর্বল আছি, দেখি কি বলে ইনি। Certainly. Let's explore the concept of inheritance in Islamic law. While some may perceive it as unfair that sons receive a larger share, it's essential to consider the underlying principles. Equity and context. Islamic inheritance aims for equity, not necessarily equality. It considers the roles and responsibilities of family members. Sons often bear additional financial obligations, such as providing for their families and contributing to dowries during marriage. Daughters, however, receive a guaranteed share regardless of their marital status. Historical context. In the past, sons were the primary breadwinners and protectors of the family. Daughters typically married into other families, where their financial security was ensured through dowries. The inheritance system reflects these historical roles. Justice and compassion. Islamic law emphasizes justice and compassion. While sons may inherit more, daughters are not left without a share. The goal is to prevent financial hardship for any family member. Individual circumstances. Real life situations vary. If a daughter faces financial need, brothers are encouraged to support her. The Quran allows up to one-third of the estate for personal bequests, which can benefit daughters or other family members. Spiritual perspective. From a spiritual standpoint, inheritance is a test of gratitude and trust in God's wisdom. Accepting the divine distribution fosters humility and reliance on God's plan. In summary, while the distribution may seem unequal, it aligns with Islamic principles and societal context. It's essential to recognize the broader framework and the intention behind these rules. May this explanation provide clarity. হ্যাঁ। আহ, একটু আমি একটু অপেক্ষা এটা করব। আল্লাহু 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 আল্লাহ 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 আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহ। অবশ্যই। আসল ইসলামী আইনে উত্তরাধিকারের ধারণাটা অন্বেষণ করে। যদিও কেউ কেউ এটাকে অন্যায্য বলে মনে করতে পারে যে ছেলেরা বৃহত্তর অংশ পায়, তবে অন্তর্নিহিত নীতিগুলি বিবেচনা করা অপরিহার্য। এক, ইকুইটি এবং প্রসঙ্গ। ইসলামী উত্তরাধিকার ন্যায়পরায়ণতার জন্য লক্ষ্য করে, অগত্যা সমতা নয়। এতে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব বিবেচনা করে। ছেলেরা প্রায়ই অতিরিক্ত আর্থিক বাধ্যবাধকতা বহন করে, যেমন তাদের পরিবারের জন্য যোগান দেওয়া এবং বিয়ের সময় যৌতুক প্রদান করা। কন্যারা, যাই হোক, তাদের বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে একটি নিশ্চিত অংশ পায়। দুই, ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ। অতীতে ছেলেরা ছিল পরিবারের প্রাথমিক উপার্জনকারী এবং রক্ষাকারী। মেয়েরা সাধারণত অন্য পরিবারে বিয়ে করে, যেখানে যৌতুকের মাধ্যমে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। উত্তরাধিকার ব্যবস্থা এই ঐতিহাসিক ভূমিকাগুলিকে প্রতিফলিত করে। তিন, ন্যায়বিচার এবং সহানুভূতি। ইসলামী আইন ন্যায়বিচার ও সহানুভূতির উপর জোর দেয়।
যদি ছেলেরা আরো বেশি উত্তরাধিকারী হতে পারে, তবে কন্যারা ভাত ছাড়া বাকি থাকে না। লক্ষ্য হলো পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য আর্থিক কষ্ট রোধ করা। 4. স্বতন্ত্র পরিস্থিতি। বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়। যদি একটি কন্যা আর্থিক প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়, ভাইয়েরা তাকে সমর্থন করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। কোরান ব্যক্তিগত উইল করার জন্য সম্পত্তির 1/3 পর্যন্ত অনুমতি দেয়, যা কন্যা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপকার করতে পারে। 5. আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তরাধিকার হলো ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং আস্থার পরীক্ষা। ঐশ্বরিক বন্টন গ্রহণ করা নম্রতা এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনার উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি করে। সংক্ষেপে, যদি বন্টন আসল মনে হতে পারে, এটি ইসলামী নীতি এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সারিবদ্ধ। বৃহত্তর কাঠামো এবং এই নিয়মগুলির পিছনে উদ্দেশ্য চিনতে এটি অপরিহার্য। এই ব্যাখ্যা স্পষ্টতা প্রদান করতে পারে। উজ্জ্বল তারা। আচ্ছা, তো এখন বাস সেগমেন্টে এই পার্টটা এ পর্যন্তই। দেখি পরের পার্টটা পাওয়া যায় কিনা, নাহলে তো পরের সেগমেন্ট তো আছেই। এই তো ঠিক না। তো এই সেগমেন্টের প্রথম পার্টটা তো শুরু করেই ফেলেছি। তো এখন আমরা আসি দ্বিতীয় পার্টে। তো দ্বিতীয় পার্টের ক্ষেত্রে যেটা দেখতে পাই, বেশ অনেক কিছু দেখা যায়। তো সেটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। তো ইসলামে যে নারী পুরুষের সম্পত্তিতে যে ভাগ বাটোয়ারা বন্টন করার ক্ষেত্রে, তো সেই হিসেবে মানে সম্পত্তি ভাগ বন্টনের ক্ষেত্রে সেই হিসেবে আমরা উম, কি দেখতে পাবো, এটা আমরা দেখছি। ওকে, হুম, এদিকে চললে হবে না, দেখতে হবে। হুম, ওকে। তো যেমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আহ ফা- এখানে ফাদার হিসেবে আমার যা ইউনিভার্স, এটা তো প্যারেন্ট সবসময় হোমোসেক্সুয়াল কাপলই হয়ে থাকে। তো ওই হিসেবে যে কোনো একটা ক্রস ড্রেসার ছেলে, যে কোনো একটা মেয়েকে ক্রস ড্রেসার ছেলের ভূমিকায় বসিয়ে রাখলাম। তো ফাদার জোনা পেট্রার প্রপার্টি, ফাদার বাবা জোনা পেট্রার যে প্রপার্টিটা, সম্পত্তির পরিমাণ হচ্ছে 9 বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। এখন আসি ইসলামে প্রবলেম কোথায় শুরু হচ্ছে। আচ্ছা, ইসলামে আহ, যদি কোনো প্রবলেমই না থাকে তাহলে তো জাস্ট গুড। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে একজন পুত্র সন্তান এবং একজন কন্যা সন্তান আছে। তো সেই হিসেবে
টনি স্টার্কের সম্পত্তির পরিমাণ আহ, উত্তরাধিকারত্ব যে বলতে যা বোঝায় সেটা হচ্ছে হতাশাজনক। 9 বিলিয়ন, বাবা 9 বিলিয়ন ইউনাইটেড স্টেট ডলারের সম্পত্তির হিসেবে ছেলে টনি স্টার্ক উত্তরাধিকার ইসলামিক সূত্রের আইনে উত্তরাধিকার পেল 6 বিলিয়ন ইউনাইটেড স্টেট ডলার, 6 বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তো সেই আর এখন আছে প্রবলেমের আসল রূপটা। কেরল লেভেন্নার ইসলামিক প্রপার্টি ইনহেরিটেন্স 3 বিলিয়ন ইউনাইটেড স্টেট ডলার। এখন আইরনিটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বাবাকে বাবার সম্পত্তির পরিমাণ 9 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, আর ছেলের উত্তরাধিকার সম্পত্তি সূত্রের সম্পত্তি হলো গিয়ে 6 বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। আর মেয়ের উত্তরাধিকার সম্পত্তি হচ্ছে 3 বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। আগের পার্ট, আগের যে পয়েন্টটা আছে সেটাতে গভীরভাবে আলোচনা করতে আই থিঙ্ক ভুলে গিয়েছি সম্ভবত। আচ্ছা, চলো বিং, আসুন আমরা এখানে bing.com-এ চলে যাই। তো আমাদের বেশি কিছু জানা বেশি কিছু জানা তেমন একটা দরকারও পড়বে না। Inheritance is Islam. আচ্ছা, এটা ছেলেরা হচ্ছে আহ, আহ, ছেলে একজন পুরুষ, একজন একজন একটি পুত্র সন্তান, একটি কন্যা সন্তান থেকে দ্বিগুণ সম্পত্তি পাবে। সেই হিসেবে কন্যা সন্তানের সম্পত্তি হচ্ছে 3 ভাগের 1 ভাগ, আর পুত্র সন্তানের সম্পত্তি হচ্ছে 3 ভাগের 2 ভাগ। এখন যাদের সম্পত্তি পরিমাণ 5,000 6,000 টাকার সম্পত্তি, তারা তো ভাই মনে করতেই পারে যে আরে না, এখানে তো মেয়েদের দাবিয়ে রাখা হচ্ছে। তো মেয়েদের দাবিয়ে রাখার ক্ষেত্রে একটু আগে আরো একবার বলা হয়েছে, ও আচ্ছা,
ভাইয়া, লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি। এখন কি জুম মিটিং এর সময়টা দিতে পারবেন কি, প্লিজ? হুম। আচ্ছা, তো মিউট হলে কন্টেন্ট আপন এন্ট্রি enable waiting room, waiting room। আচ্ছা, ওয়েটিং রুমে নেই তো। যখন জিজ্ঞেস কর এখানে, বাস এটুকুই। তো এখানে আহ, আমি একবার বলেছিলাম যে ওয়াল্লাহ হাবিবি, আপনি কি আমাদের বলতে পারেন যে কেন কখনো ছেলেরা পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের থেকে কম সম্পত্তি পায়? তো সমাজের শেয়ারের ব্যাপারে এখানে বলা হচ্ছে যে আগে থেকেই নির্ধারণ করা থাকে যে আহ, আহ, ছেলেরা মেয়েদের থেকে বেশি পাবে। ওকে, তো রেসপন্সিবিলিটির জন্য একটা মেয়ে যখন নিজের ফ্যামিলি, মা বাপ, সন্তান ও বিবিদের প্রতি একটা না, একটা ছেলের মানে মা বাপ, ফ্যামিলি, বিবি আর সন্তানের প্রতিও একটা থাকা দায়িত্ব থাকে, এই অজুহাতে দিয়েছে। ওয়েল, তো ডাউরি ক্ষেত্রে যে যৌতুক প্রদানের একটা বিষয়, যৌতুক প্রদানের একটা বিষয়, তো আহ, মেয়ে পক্ষ আহ, ছেলেরা নিজেদের স্ত্রীকে যৌতুক দিতে বাধ্য। মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন নি? এখানেই মেয়েরা বাজিমাত করে ফেলে। হ্যাঁ, মুফাসিল ভাই উম, আগেও এটা নিয়ে বলেছেন, এটা আমরা সবাই জানি। তো ছেলেদের টাকা পয়সার আর রক্ষাকারীদের রূপে দেখা হয়, আর মেয়েরা ঘর সামলানো আর অর্থনৈতিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তো এলোক সেই ঘিসিপিটি পয়েন্টের কথা বলছে। তো এখানে একজন ছেলেকে যে প্রপার্টি ইনহেরিটেন্সের যে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না, সেটা কি সেটা থেকে কেড়ে নেওয়ার অধিকার কি তাদের আছে? তো সেটাও তেমন কোনো সদুত্তর পাইনি। তো আমি একটা কথা বলি, এটা সেই মাইক্রোসফট বিং যেখানে এক সাধারণ মহিলা কর্মীর
এক কথাতেই এখানে উপর ভিত্তি করে বিল গেটসের চাকরি হুমকির মুখে পড়েছিল। তো সেখানে যে কি হবে আল্লাহই জানে। এখন ফিরে আসি। আচ্ছা, এক নতুন পয়েন্টে। তো এখন আমি আমার পয়েন্টে আসি। তো এরা গোজামিন নিয়ে মেয়েদের বেশি দেওয়ার সম্পত্তির কথা বলছে। আহ 3 টাকার অনেকে যখন সম্পত্তি ছেলে মেয়ের সম্পত্তি ভাগের কথা বলা হয় হয় 3 টাকার সম্পত্তি যখন ভাগাভাগি হয় 2 টাকা পায় ছেলে আর 1 টাকা পায় মেয়ে। আচ্ছা। আরে চলো। আহ, উঠলে 1 পানি না, ডিগ্রি আছে। আহ মুখস্থির ভাই এখন তেমন একটা বেশি টাইম নেই। দৌড়ের উপরে আছে। আচ্ছা। তো এলেনা আপনি, তো লিঙ্কটা তো দিয়ে দিলাম। এখন কি ফ্রি আছেন আপনি? আচ্ছা। সোমা আপনি, লিঙ্কটা তো দিয়ে দিলাম। এখন কি ফ্রি আছেন সোমা আপনি? ওকে। তো আমার চ্যানেলে একটা আমার আওয়ার করেছি। আচ্ছা। তো এখন কি করা যায়? তো ইসলাম তো বিদ্বেষ। হুম, ভাইয়ারা, তো আর আপুরা, তো জমির লিংক দেওয়া হয়েছে। তো আপনারা যদি ফ্রি থাকেন তাহলে আপনারা যুক্ত হতে পারেন। তো আমার লিংকে যে বিষয়বস্তু, এটা আমি আহ, আগেই লিখে রেখেছি, সুতরাং আপ- আপনারা চাইলে যুক্ত হতে পারেন। হুম। তো 3 টাকার সম্পত্তি হলে ছেলে পায় 2 টাকা, আর একটা ছেলে পায় 2 টাকা, আর একটা মেয়ে পায় 1 টাকা। সেক্ষেত্রে আপনারা মনে করতে পারেন যে মেয়েটার প্রতি অন্যায় হয়েছে, ছেলে মেয়েকে সমান সমান দিতে হবে। কিন্তু যখন আপনি মিলিয়ন বিলিয়নের কথা দেখবেন, যে এই সম্পত্তি একটা পুত্র সন্তান এবং একটা কন্যা সন্তানের মধ্যে কাকে ভাগ দেব, তখন কিন্তু
ঘুরে ফিরে তো টনি স্টার্কের প্রপার্টি উত্তরাধিকার সূত্রে ইসলামিক সম্পত্তি যেটা দাঁড়ায় সেটা মাত্র 6 বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। আর কন্যা যে ক্যারল রেভেনার, তার ইনহেরিটেন্স উত্তরাধিকার সূত্রে ইসলামিক সম্পত্তি কত, এটা আপনারা বলতে পারবেন? আমি বলছি 3 বিলিয়ন আমেরিকান ডলার, যেটা আমাদের বাপদাদারা যেটা আমাদের বেশিরভাগের বাপদাদারা জীবনেও কোনোদিন খরচ করতে পারবে না। এটা এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে। তো আমি যতটুকু দেখতে পাচ্ছি, এক্ষেত্রে আমি আমার নিজের সাজেশন যদি উল্লেখ করি, তাহলে যেটা আমি প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারবো, আর ওই মুসির ভাই মনে হয় রেগে আছে। ভাই, ওকে। তো ইয়াস, আমি জরুরি নয়, তারা কিন্তু একে অপরের পাশে আছেন, অসুস্থতায় আছেন, বিপদে আছেন, আপদে আছেন হয়তো। উনি খুব ভালো কথা বলেছেন। ওয়েল, আমাদের সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, তিনি তিনি বলেছেন যে আমেরিকা, আমরা যদি এই দুটা পয়েন্টে দেখি, যে যাতে করে মানে এখান থেকে কি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তো ওকে, ভাই, আচ্ছা, এই দুটো হচ্ছে ব্যালেন্স, আর এটা হচ্ছে লোন থাকবে। পারবে। ও, আহ,
হুম। এখন এখানে আমার যা সাজেশন হচ্ছে সেটা হলো, টনি পুত্র সন্তান, বাবা যদি 9 বিলিয়ন US ডলারের মালিক হয়, পুত্র সন্তান উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত সেখানে 12 বিলিয়ন। আর কন্যা সন্তান যেটা নেন একটা পয়সা পাওয়া পাওয়া উচিত নয়, উল্টো খালি হাত থেকে 3 বিলিয়ন আমেরিকান ডলার ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ভাইকে দেবে, কিন্তু পরিশোধ করবে বোন নিজেই। তো এক ভাইয়া তো আহ, একটা ভালো একটা কথা তিনি লিখেছেন, ভাই, খুবই ভালো মানুষ। তো আচ্ছা, নাম হচ্ছে অ্যান্ড্রু, নাম। সচরাচর আমি প্রাইভেসির কারণে সবাইকে সবার আসল নামটা বলি না। আচ্ছা। উম, আচ্ছা, ঠিক আছে। থ্রি থ্রি ও, চলো, দেখতে হবে। হুম। আহা, হুম। তো হুম, জি, চলো। হুম, হ্যাঁ, বলো। হুম, তো তিনি বাবা কি কোনটা জানি বলেছেন? আহ বাবা, আমি তো একটু অন্য দেশের ভাষা, ব্যাপারটা কি অন্য দেশের ভাষা? 6 আহ না পারি বলতে, না পারি সইতে। সম্পর্ক শুরু হয়। এই যে এখানে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ আছে না, তাদের হয়তো অনেক ছেলে মেয়েরা বিদেশে থাকে, এবং তাদের কাছে কিন্তু আজকের শরীরটা খুব একটা জরুরি নয়। তারা কিন্তু হ্যাঁ। তো এখন চলে, আহ আহ, কেন জানি রেকর্ড হচ্ছে। হ্যাঁ,
কি হলো অনলাইনে? হ্যাঁ। আহ, এখন আপনারা দেখতে পাবেন যে আমরা ইউটিউব ইসরায়েলে চলে এসেছি। হুম। আচ্ছা। বিয়ের পরে আজকে থেকে আপনাদের লড়াই শুরু হোক, স্ত্রীর শুরু করতে। আচ্ছা, তো এবারটা আমি আসছি। তো আমরা শুরু করলাম, তোমরা শুরু করো। হ্যাঁ, ওকে। তো আমাদেরও কেন সময় মতো। 6 টু। হুম। আহ, সম্পর্ক শুরু হয়। এই যে এখানে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ আছেন না, তাদের মতো অনেকের ছেলে মেয়েরা বিদেশে থাকে, এবং তাদের কাছে কিন্তু আজকের শরীরটা খুব একটা জরুরি নয়। তারা কিন্তু একে অপরের পাশে আছেন, অসুস্থতায় আছেন, বিপদে আছেন, আপদে আছেন, হয়তো চায়ের কাপ এগিয়ে হয়ে আছেন। তাদের কিন্তু এখন ওগুলো জরুরি নয়। এই যে তাদের সন্তানরা বাইরে আছেন, তারাই কিন্তু একে অপরের লাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছেন, বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কাজে বিবাহ কিন্তু সবসময় এটা নয় যে বিবাহ মানে শরীর, বিবাহ মানে ঘুরতে যাওয়া, বিবাহ মানে কিছু চাওয়া, বিবাহ মানে কিছু পাওয়া। বিবাহ কিন্তু সেটা ছাড়িয়ে বিশেষ রূপে গ্রহণ করা। সংস্কৃততে কিন্তু তাই বলে। অর্থাৎ বিবাহ কিন্তু শরীর ছাড়িয়ে যেদিন ভাবতে পারা যাবে, সেদিনই কিন্তু সেটা একটা পূর্ণ অর্থ পাবে। আচ্ছা, তো তাহলে আরেকটাতে যাই। তিনি হয়তো হুম। এখানে উম, আজকের সেগমেন্টটা হচ্ছে ইসলামিক সম্পত্তি আইনে নারীদের অনৈতিক অগ্রাধিকার। তো এই পার্ট মানে পুত্র সন্তান এবং কন্যা সন্তানের অগ্রাধিকারের হিসেবেই কন্যা সন্তানের অনৈতিক অগ্রাধিকারের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তো কন্যা সন্তানের অনৈতিক অগ্রাধিকার যে এত এত বেশি দেওয়া হয়েছে, সেটা আগে জানা কারোর একটা বোঝার ক্ষমতা নেই। ধরো, তো এখন কি আর বলি, ভাই ভাই বোনের সম্পত্তিতে ভাগ দখলের একটা ব্যাপার আছে। হ্যালো 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 হ্যালো, মাইক টেস্টিং, টাইম ওয়েস্টিং, মাইক, হ্যাঁ, ঠিক আছে।
তো আদনান ভাই, এটা দেখি। হুম, সব কথাতেই এরা সবাই বেশি বেশি হয়। তো অনেকে আমাকে বলেছেন যে আপনি নন্দিনী ভট্টাচার্যের এটা দেখুন। আহ, নন্দিনী ভট্টাচার্য কি বলেছেন। and- আচ্ছা, তো নন্দিনী ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে এখন তিনি যেটা বলেছেন, কাজ করেছেন, অত্যন্ত ভালো কাজ করেছেন এবং তাকে আমি সমর্থন করছি। তবে নন্দিনী ভট্টাচার্যের ব্যাপারে যদি কিছু বলতে চাই, তাহলে আহ, সে- আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে আজকাল আমাদের মধ্যে আমরা সবাই, আমরা ছেলেরা মা বোনদের হাতে নির্যাতন হচ্ছি। এখন আমি এই সেগমেন্টের বাইরে যাব, কারণ আগামী সেগমেন্টে এখন যা বলছি সেটা আগামী সেগমেন্টের সাথে রিলেটেড। তো আগামী এই সেগমেন্টে যেটুক দেখতে পাই, সেটা আমি কি বলবো, আম ডেড। তো ওকে, তো যেটার জন্য আমি সেগমেন্ট দেখতে বসেছিলাম, সবার আগে আমরা সেই দিকে নজর দিই। আচ্ছা, আপনি জানো, তো এখন আসি নিউজের ক্ষেত্রে। আহ, তো আমি যেটা কি যে বলি, মেয়েদের অন্যায় অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে।
আহ, এখানে আমি বলেছি যে ওয়াল্লাহ হাবিবি, আমি আজকে ডিস্টার্ব ফিল করছি, কারণ আমার যে পুরুষ ভালো বন্ধু আছে, তার সে তার সিস্টার বা আপুর হাতে নির্যাতিত হচ্ছে, শুধুমাত্র নিজের সম্পত্তি পুরো কন্ট্রোল তাকে দেওয়ার জন্য। তো হাবিবি, আহ, আহ, আচ্ছা, ইনফরমেশন আর নিউজ আর্টিকেল হিসেবে আপনি কি আমাকে এমন কোনো নিউজ আর্টিকেল প্রোভাইড করবেন যেখানে হেডলাইনের কন্টেন্টটা এটাই, যে একটা মেয়ে নিজের ভাই বা বাবা বা দাদা বা স্বামী বা বয়ফ্রেন্ড বা পুরুষ বস বা ছেলে বা নাতি উপর অ্যাগ্রেসিভ হচ্ছে, শুধুমাত্র সম্পত্তির ওপর নিজের কন্ট্রোল পাওয়ার জন্য। ও, এটা আর্টিকেল দেবেন প্লিজ। আচ্ছা, তো আগে থেকে আমরা জানি যে মাইক্রোসফট বিং নিজেই একজন নারীবাদী। তো আহ, তারপরও এই ধরনের খবর নিউজ আর্টিকেল থেকে নিজেরাই একটা বিরক্ত হয়ে ভাব হয়ে উঠবে। তো এখন এখানে কি আসবে? আমি কন্টিনিউ করতে চাই না। ওকে, তো আমাদের উপর, আমাদের নারীবাদীরা আমাদের উপর কি ধরনের কন্ট্রোল করছে, যে আমরা ছেলেরা চেয়েও কিছু করতে পারছি না। ঘোর কলিযুগ রে ভাই, ঘোর কলিযুগ। এখন দেখো কি করা যায়। তো ঠান্ডা মানা ভেঙে না ছাতা। হুম, তো আমি 5 মিনিট অপেক্ষা তো করবোই, তবে
এখানে একটু শুনলে ভালো হতো। যদি দেখা যায় মুফাসিল ভাইয়ের কপিরাইট এখানে আসছে এ ভয়েসে, তো আমি বাস একটু বাস ভয়েস মিউট করে রাখবো। এই সিস্টেম এখন বর্তমানে আছে। ইসলামে স্বামীরা তাদের আহ, ইসলামে যদি স্ত্রী মারা যায়, স্বামীরা তাদের প্রপার্টি পায়। যদি আহ, alright. সন্তান থাকে, স্বামীরা পাবে 1/8 আর যদি সন্তানরা না থাকে, স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তি পাবে 1/4। আচ্ছা, এখন তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো বাকিটুকু কোথায় যাবে, তখন সুন্দর জবাব তিনি দিয়েছেন। আর বাকি হচ্ছে মেয়েটার ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন, মা বাবা, যারা আছে তাদের দিবে। আচ্ছা। ওই যে বললাম, মা বাবা ভাই বোন, অন্যান্য। এগুলো হচ্ছে ইসলামিক ফরাইজ ফতোয়া অনুসারে বিভিন্ন ফতোয়া ডেভেলপ করেছে, কারণ মেয়েরা হচ্ছে কোরআনিক শেয়ারার, ছেলেরা কোনো কোরআনিক শেয়ারার না। সুতরাং মেয়েদের মধ্যে স্পেসিফিক বলা আছে এগুলো বিভিন্ন হাদিস, বিভিন্ন তাফসীর, ইজমা, ফতোয়া থেকে নেওয়া হয়েছে। সব হচ্ছে ম্যানমেড, সুতরাং সমস্ত ফতোয়ার নিয়ম হচ্ছে ম্যানমেড, কিন্তু নিয়মগুলো ডেভেলপ করেছে, এটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে নিয়মগুলো ভালো হিসেবে ডেভেলপ করেছে, যেটা অন্য ধর্মে এইভাবে ডেভেলপ করে। না, এখানে শেষের অংশে তো মুফাসসির ভাইয়ের সাথে এই কথার সাথে একটু দ্বিমত আছে। দ্বিমতটা হলো এটাই। আচ্ছা, দেখি। ওয়েল, এখন অনলাইনে দেখি। অনলাইনে নিশ্চয়ই আছেন তিনি। হ্যাঁ, তো আমরা এবার, ও এখানে তো আমি একা, আর তো কেউ নেই। ব্যাস এটুক নিয়েই আমরা থাকতে পারলেই আমি খুশি হব। তো সেখানে এখন যেটা আমরা বলতে পারি, আচ্ছা, একটু 2 মিনিট অপেক্ষা করুন। কিছু, হ্যাঁ, কিছু পয়েন্ট, পয়েন্টটা একটু দেখার দরকার হয়তো, বা দেখার দরকার নেই। তো ইসলামের যতটা ডেভেলপ করেছে, তার চেয়ে মনে হয় অন্য ধর্ম বেশি ডেভেলপ করেছে। তবে যে যে কারণে অন্য ধর্মের জনগোষ্ঠী ডেভেলপ করেছে, তো যেভাবে ডেভেলপ করেছে তা এই টপিক থেকে একেবারে আলাদা।
তো আমি ভুলেও এই টপিকের মানে ওটা আনবো না। ইসলাম ত্যাগ করার, তো আমি এখানে একটা সেগমেন্টে এনেছি যে নারীবাদী হচ্ছে ইসলামী নারীবাদী যে 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 প্রকার অন্তরে বেড়েছে, এটা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আচ্ছা, তো সেই হিসেবে তো আমরা তেমন কিছু বলতেও পারবো না। তো ইস, যদি আমরা নারীবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতাম, তাহলে সেটা আমাদের জন্য সুবিধা হতো বলে আমি মনে করি। শুক্রান। ওয়েলকাম টু ব্যাক টু আওয়ার শো। তো এখন আমাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন আইজাক এনায়েত ভাই। তো আজকে আইজাক এনায়েত ভাই, আজকের ডিসকাশনের যে টপিকটা আছে, যেটা আমি রেকর্ড করেছি, এক ভিডিওর একটা সেগমেন্ট হিসেবে হয়তো পাবলিক হতে পারে বা না পারে, আমি কিছু জানি না। তো টপিকটার নাম হচ্ছে বাবার ইসলামিক বাবা সম্পত্তি, বাবার সম্পত্তি ছেলে, পুত্র সন্তান এবং কন্যা সন্তানের মধ্যে বন্টন। তো এখন যেটা আমি একটা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, ইসলামিক আচ্ছা, হ্যাঁ, একটু অসুস্থ। তো ইসলামিক স্বাচ্ছন্দ্য আইন অনুসারে, তো পুত্র সন্তান বাবার সম্পত্তির ক্ষেত্রে যদি একজন পুত্র সন্তান ও একজন কন্যা সন্তানের মধ্যে ভাগ করা হয়, তো পুত্র সন্তান পায় 3/2 ভাগ এবং কন্যা সন্তান পায় 3/1 ভাগ। কিন্তু আমার প্রশ্ন সেখানে, কন্যা সন্তান সম্পত্তির সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কন্যা সন্তান কেন পায়? এটা যদি একটু বলতেন ভালো হতো। জি, আপনাকে ধন্যবাদ। আসলে ইসলামিক পারিবারিক আইন বা উত্তরাধিকার আইনের সম্পত্তি বন্টনের কথা উল্লেখ আছে কোরআন হাদিসে এবং ইজমার মাধ্যমে। এটা একটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত মতবাদ। হানাফি, হাম্বলি, অন্যান্য শাফি মাযহাবেও একই মতবাদ দিছে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে। এই মতামতের এইখানে সাথে ইসলামী মত, যে কোনো মতামতকে মানে ভালো মতামতকে সমর্থন জানানো উচিত। কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেয়ে কন্যা সন্তান বেশি সম্পত্তি কেন পায় এখানে? হ্যাঁ, কন্যা সন্তান আছে পুত্রের অর্ধেক, মানে দুই বোন সমান এক ভাই। যেটা আছে সাক্ষীর ক্ষেত্রেও দুইটা দুইটা স্ত্রী লোক সমান একজন পুরুষ জাতির সাক্ষী। সেগমেন্টটা অন্য জায়গায়, কিন্তু কন্যা সন্তান বেশি যে পায়, সম্পত্তি বেশিরভাগ অংশ কন্যা সন্তান যে পায়, এটা কি মেনে নেওয়া যায়? এটা অবশ্যই মেনে নিতে হবে, কারণ ইসলাম হচ্ছে অন্যান্য ধর্মের থেকে মডারেট ধর্ম। বিশেষ করে আমরা হিন্দুদের সম্পত্তি আইনে দেখছিলাম যে পুরুষরা বাদে মহিলারা কোনো সম্পত্তির অংশ পায় না। ইভেন যদি কোনো স্বামী স্ত্রীর নিঃসন্তান থাকে, স্বামী মরে যাওয়ার পরে এই আদালতের অনুমতি ক্রমে ওই মহিলা কিছু সম্পত্তি পেত। কিন্তু আইনটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে এখন। উম, অনেক অনেক রাজ্য আছে ভারতে যেখানে এই মহিলারা কিংবা কন্যা সন্তানরা পিতার সম্পত্তি পায়। তো তো ভাইয়া, আমরা যদি অন্যান্য হিন্দু কনটেক্সটেও দেখি, যেখানে বাইবেল। হ্যাঁ, ওকে, ভাইয়া, এখানে আমার হিন্দুদের ধর্মের বিভিন্ন দিকগুলো যত খারাপই লাগুক না কেন, হিন্দুদের যে সম্পত্তি আইন আছে, এটা কিন্তু খুব ভালো লাগে। কারণ
হিন্দু সম্পত্তিতে পুত্র সন্তান সমস্ত সম্পত্তি পায়, কন্যা সন্তান কোনো সম্পত্তি পায় না। মানে এটা আমার খুব ভালো রাইট। লাগে। অথচ না, এটা তো আপনার বঞ্চিত করছে। এই জন্য তো ভারতে এটা নিয়ে যে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন হচ্ছে, যার ফলে কিছু কিছু রাজ্যে সম্পত্তির অংশ কন্যা সন্তানরাও পাচ্ছে। তো আস্তে আস্তে আইন পরিবর্তন হলে অবশ্যই তারা সমান অধিকার পেতে বঞ্চিত পারে কেন করা একটা হচ্ছে? সময় হয়তো। আচ্ছা, বঞ্চিত কেন করা হচ্ছে? অবশ্যই আপনার সম্পত্তিতে যদি পুত্রের অধিকার থাকে, কেন কন্যার অধিকার থাকবে না? তারা কেন বঞ্চিত হবে? ওটার সেগমেন্ট তো বিশেষ করে এটার কি কারণ হচ্ছে, হিন্দুদের যেটা প্রথা, যে হিন্দুরা তার কন্যা সন্তানকে বিয়ে দেওয়ার সময় কিছু পণ-টন দিয়ে সোনা গয়না দিয়ে একবারে বিদায় করে দেয়, তাদের যে মনোভাব। তো মানুষ যত আধুনিক হচ্ছে, আইনও তো মানুষের প্রয়োজনে, সময়ের প্রয়োজনে প্রণয়ন করতে হয়। আইন কখনো আবেগ দিয়ে ইললজিক্যাল ভাবে চলতে পারে না। জি। এখন আপনি মানে সুতরাং খ্রিস্টানদের মানুষের সম্পত্তি আইন এটা মানুষের বলুন। গণদাবি, ইসলামে অবশ্যই সুন্দর, সুষমভাবে, বৈষম্যহীনভাবে সম্পত্তির বন্টন করা হয়েছে। কারণ একটা কন্যা সন্তান শুধু তার পিতামাতার অংশ থেকেই সম্পত্তি পায় না, স্বামীর থেকে পায়, ছেলের থেকে পায়, তার ভাইয়ের থেকে পায়, অনেক ক্ষেত্রে পেতে পারে সম্পত্তি। জি। তো মানে অবশ্যই একটা আমার ভালো কাছে আধুনিক একটা মানে, ওয়েতে সম্পত্তির, জি আপনি বলুন, আমি একটু যে মিউট করে থাকি। বলছি, ইসলাম ইসলাম সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীদেরকে অনেক অধিকার দিয়েছে। অনেক মাধ্যম দ্বারা, অনেক সোর্স থেকে সম্পত্তি এর বন্টনের ক্ষেত্রে মহিলারা বা কন্যারা সম্পত্তি পেয়ে থাকে। তো এটা অবশ্যই ভালো দিক। এখন আমরা যদি ইসলামের সে আবর্তন বা প্রবর্তনের সময় থেকে দেখি, তখনকার আর্থসামাজিক অবস্থা কেমন ছিল। অবশ্যই ইহুদি, খ্রিস্টান কিংবা হিন্দুদের, পৌত্তলিকদের সম্পত্তির যে বন্টন ছিল তার থেকে অনেক বেটার, এবং লজিক্যাল, রিজনেবল গ্রাউন্ডে ইসলাম সম্পত্তি বন্টনের বা উত্তরাধিকার আইনটা প্রণয়ন করেছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই সাধুবাদ দিতে হয়। জি। ভাইয়া, সুতরাং আমাদেরকে, জি, আপনাদেরকে না বাস ওখানে একটু দেখি তো, খ্রিস্টানদের সম্পত্তি আইনে ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন ভালো হতো। খ্রিস্টানদের সম্পত্তি আইন বা ইহুদিদের সম্পত্তি আইন। ইহুদিদের সম্পত্তি আইনেও তো মেয়েরা মেয়েরা কোনো যোগ্য সাক্ষী না, মেয়েরা সম্পত্তি পেত না। কিন্তু ওরা তো সেই বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের নীতিগুলো ফলো করে না। এখন তাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেরকম আমি বলি যে সে ইহুদি মেয়ে মেয়ে কিংবা মহিলা কোনো তার স্বামীকে তালাক দেওয়ার অধিকার নাই, পরিত্যাগ করতে পারে না। এটা কিন্তু তাদের বাইবেল আছে। কিন্তু ওরা যুগের সাথে তাল মিলে মডারেট হচ্ছে, বিভিন্ন নারীবাদী সংগঠন আন্দোলন করে করে আইনগুলো পরিবর্তন করছে। তার মানে কোনো স্থির অবস্থা আইনটা নাই। আইন পরিবর্তনশীল হচ্ছে, এই জন্য এক এক দেশের এক এক মানে আইনসভা থেকে যে আইন প্রণয়ন করা হয় সে অনুযায়ী চলে, কিন্তু কোনো শরিয়া ল চলে না ওদের। যে মানে এই সেগমেন্টটা, এই রেকর্ডিংটা, যে ভিডিওর সেগমেন্ট, তার টাইটেল হচ্ছে ইসলামের নারীবাদ স্বৈরতন্ত্র। না, এটাই আপনার আপনার কাছে অযৌক্তিক মনে হতে পারে, কিংবা সে নারীরা যে অধিকার পেয়েছে সেটা আপনার কাছে মানে অসামঞ্জস্য মনে হতে পারে, কিন্তু এটা জগতের মানুষের জন্য, মানুষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য, সমাজে কিংবা পরিবারে সে শান্তি বজায় রাখার জন্য অবশ্যই ইসলাম বেটার ওয়েতে সম্পত্তির বন্টনের যে আইন প্রণয়ন করেছে, অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য বলে আমি মনে করি। আচ্ছা। আহ আচ্ছা, এটার সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তো বর্তমান মডার্ন সমাজে যে মেয়েরা বেশি সম্পত্তি পাচ্ছে, ইসলামের এই
কুৎসিত সম্পত্তি আইন নিয়ে অনুসরণ করে, তো খ্রিস্টানদের কি সেটা করা উচিত ছিল? মানে কন্যা সন্তানকে সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে খ্রিস্টানরা কি মানে ইসলামের কুৎসিত সম্পত্তি আইন অনুসরণ করা উচিত ছিল? হতে পারে মানে ইসলামের আপনি এটাকে কিভাবে হ্যাঁ? কুৎসিত বলছেন কেন? এটা তো অবশ্যই একটা মডারেট এবং আমি মনে করি যে প্রপার লজিক্যাল এবং রেশনাল ক্লেম যে সম্পত্তিতে নারীরা কেন বঞ্চিত হবে। এটা অবশ্যই যৌক্তিক দাবি এবং ইসলাম সেটাই করছে, যেটা যে বৈষম্যহীন ভাবে করছে। আচ্ছা, তো তাহলে আহ, আপনারা তো জানেন যে আমি আহ, লিঙ্গ সমান অধিকার মানে নারী পুরুষের সমান অধিকারে আমি বিশ্বাস করি। তো সেই ক্ষেত্রে পুরুষকে পুত্র সন্তানকে তার বাবার সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না? পুত্রের অংশ, পুত্রের যে প্রাপ্ত অংশ সেটা তো পাচ্ছে, তাহলে কন্যা কেন পাবে না? পুত্র তো বেশি পাচ্ছে, সে মানে কোথায় দুইটা বেশি বলে? বোনের সমপরিমাণ ভোগ করতেছে। ও আচ্ছা, তো ওকে, কি আর বলবো। আহ সমপরিমাণ কন্যা অংশের দ্বিগুণ পরিমাণ সম্পত্তি পুত্র পাচ্ছে। তো তাহলে রাইট, তাহলে পুত্র আর কি চাই পুত্র? হ্যাঁ, আর হচ্ছে তাহলে যে কন্যা সন্তানের যে 3 মিল বাবার হচ্ছে 9 বিলিয়ন ইউএস ডলারের সম্পত্তি, মৃত্যুর পর একটা পুত্র সন্তান আর একটা কন্যা সন্তানের মধ্যে বন্টন করা হলো। পুত্র সন্তান পেল 6 বিলিয়ন ইউএস ডলারের সম্পত্তি, আর কন্যা সন্তান পেল 3 বিলিয়ন ইউএস ডলারের সম্পত্তি। 3 বিলিয়ন ইউএস ডলার একটা কন্যা সন্তানের জন্য কি মানে ছোটখাটো অংশ, ভাইয়া? হ্যাঁ, উনি একটু ব্যস্ত আছেন বা এটা নিয়ে একটু চিন্তা করছেন। তো চিন্তা করাটা উম, তার কথাকেও আমাদের সাধুবাদ জানানো উচিত, এবং এতে আমার স্বাচ্ছন্দ্যও আছে। তবে এত বেশি নারীবাদী তো হলে তো সমস্যা। প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কি বলবেন বুঝে গেছি যে আর ভাই, আপনাকে হ্যাঁ হ্যাঁ, সালাম, আপনি কেমন আছেন আপনি? আপনি হ্যাঁ, আচ্ছা। হ্যাঁ মাইকেলা, হ্যাঁ, কেমন সালাম, আছো? আপনি কেমন আছেন আপনি? জি ভালো আছি, বলো।
তো আহ, আমি এখন যে ভিডিওটা বানাচ্ছি, তো তো সেই ভিডিওটার কাছে হচ্ছে বাংলাদেশে, সরি, ইসলামে নারী স্বৈরতন্ত্র। আর এখন আমার যে সেগমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে আহ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পিতার সম্পত্তিতে নারীর অনৈতিক অধিকার, এটা কথা। তো সেই ক্ষেত্রে আহ, এখন ইসলামে আমরা যতটুকু পড়েছি মুসলমান হিসেবে, সেক্ষেত্রে বলা আছে যে সম্পত্তি যখন বন্টন হয়, তো একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান যদি থাকে, পুত্র সন্তান পাবে, হ্যাঁ, পুত্র সন্তান পাবে 3/2 ভাগ, আর কন্যা সন্তান পাবে হচ্ছে 3/1 ভাগ। এই যে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কন্যা সন্তান যে সম্পত্তি বেশি পেল, সে বিষয়ে আপনার হুম। মন্তব্য কি? কন্যা সন্তান, আমি আসলে পুরো সাবজেক্টটাই শুনি নাই, কারণ আমার এখানে এই জন্য তো আপনাকে নেটে রিপিটটা কানেকশনের বলছি। সমস্যা ছিল, তারপরে পাচ্ছে যে নেট করে একটু সমস্যা ছিল। তো ও, মানে এখন একটু ঘরের দিকে আসছেন? আমি আবারও শুনতে পাচ্ছি না। ও, ঠিক আছে। তো আহ, হ্যাঁ, আমি একটু। হ্যাঁ, কথাটা, হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ হ্যালো, আপু, হ্যাঁ, কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ আপি, হ্যাঁ, কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তো এখন আমার যে কন্টেন্টের যে একটা, হ্যাঁ, আমি তোমার কথা শুনতে পারি না। এখন শোনা যাচ্ছে। আমি কন্যা সন্তানের ওই সম্পদের বন্টন হিসাবে বলি। হ্যাঁ। তো ঠিক আছে আপনি, এখানে একটা কথা বলবো, এখানে চ্যাট বক্স আছে। তো যদি আপনার কথা আসতে একটু কষ্ট হয়, চ্যাট বক্সে লিখতে পারবেন, আমি পড়বো। হুম। হ্যালো, এইভাবে আসলে কথা বলা যাবে না, খুবই ডিস্টার্ব হচ্ছে। আমি আসলে তাহলে লিভ নিতে চাচ্ছি। হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন, সমস্যা নেই। ওকে, তো পেইন্ট 3D এর একটা প্রজেক্ট, ওকে, তো লিমিটে কি আর, একটা কয় শোনা যাচ্ছে না, একটা কয় কথা বেশি আসছে, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না, একটা কয় বেশি আসছে।
মনে হয় আমার এখানেই যত নেটওয়ার্কে যত প্রবলেম পাওয়া যাচ্ছে। আল্লাহ। ওকে, অন দ্য ওয়ে। হ্যাঁ, সালাম। আপনি এখন কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, এখন কি শুনতে পাচ্ছেন? ওকে। তো এক গ্রুপে তো এখানে আছেই। এখন আমি যাচ্ছি অন্য গ্রুপের এখানে মানুষের কাছে। ও, আমি আমি যেমন জানি যে সেভেন গভর্নমেন্ট হচ্ছে পাপ, পাপ একদম সোজা। আর আমি 10 মিনিট ওয়েট করব। আমি জানি যে এখন এখানে অন্য গ্রুপে একটু কথা বলা গেলেও যেতে পারে। হ্যাঁ। ওকে। এখন তো আমাদের এখানে একজন মহান ইসলামিক ব্যক্তিত্ব বলেছেন যে মানে হিন্দু ধর্মের আইনে সম্পত্তি আইনে বাবার সম্পত্তির কোনো ভাগ মেয়ে পেত না। তো হিন্দু ধর্মেরটা তো যায়নি। মনে হয় যাওয়াটা খুব প্রয়োজন। আহ ওকে। আহ, উম, হুম। এখন আমি আছি ইসরায়েলের ইউটিউবে।
তো একটু দেখি কি বলে। কেন জানি না মনে হচ্ছে এই ভিডিওটা, তো এখানে वैसे आज के हमारे वीडियो कुछ खास होने वाला है। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको आपके फादर और आपके एंसेस्टर्स के प्रॉपर्टी कैसे मिलते हैं। साथ ही में देखेंगे कि महिलाओं का मेरे वीडियो দাঁড়াও। लेकिन इस पूरे मामले से जो कानूनी डील करता है उसे कहा जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। खासकर के ऐसे मामले जहां पर एक हिंदू के बिना कोई वसीयत या कोई विल लिखे मृत्यु हो जाती है तो उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा वो इस एक्ट में बताया गया है। साथ में हमें यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि जो कानून তো হিন্দু বৌদ্ধ লাফড়াটা না হলে হয়। ওকে, টাইম আউট হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমি, ওহো, আজকে অন্য জুম মিটিংও চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, আহ, তো যেটুকু বোঝার বুঝে গেছি, আমাদের মহান ইসলামিক ব্যক্তিত্ব বলেছেন যে ইসলামের বিরুদ্ধে, রিমেনিং টাইম, চলো, 9 মিনিট আছে। সে দেখতে আগে আমি को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले तो है जो एंसेस्टर সেলফ ওয়ার্কার মনে নয়। আহা, হুম, দ্যাটস গুড। এখানে মেয়েরা কোনো সম্পত্তি পেত না, তো সেটাও অনেক ভালো। মহান ব্যক্তি তো সত্য কথাই বললেন। তো তাও খ্রিস্ট হিন্দু ধর্মের বেশ সৌন্দর্য তো টা এখানে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য জায়গায় অনেক কুৎসিত রিচুয়াল আছে, কিন্তু তাদের অ্যানসেস্ট্রাল প্রপার্টি অ্যাক্ট, এটা অনেক সুন্দর। আর আমাদেরটা তো বোঝেন, মেয়েরা সবচেয়ে বেশি সম্পত্তি পেয়ে যায়। কি যে করি আল্লাহ জানে। তো আমি আশা করি অ্যানসেস্টর এখন নেক্সট সেগমেন্টটা আমাদের দেওয়া যায়। वेलकम टू आवर शो। तो कैसे हैं आप? तो आप अभी तक अच्छे होंगे, और नहीं भी अच्छे मूड अभी तक ठीक नहीं, तो इस सेगमेंट के बाद आप मूड, आपका मूड ठीक हो जाएंगे। তো আজকের সেগমেন্টটা হচ্ছে মা বাবা আর ভাই বোনদের। এখানে মা বাবা আর ভাই বোনদের মধ্যে একটা যে সম্পর্ক, সেটা কিভাবে গড়ে তোলা হয়, তো সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত।
কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে যে পারিবারিক ধর্ষণের কথা রোজ শোনা যায়। তো আজ আমি কিছু পারিবারিক ধর্ষণের দিকে একটু লক্ষ্য করব। তো অবশ্য বাংলাদেশের বাইরের কিছু দিয়ে শুরু করব, কারণ বাংলাদেশে এখন ধর্ষণের কালচার তো 1000 বছর আগে বাংলাদেশের বাইরে থেকেই তো এসেছে। সো লেটস মুভ। তো এখন সেগমেন্ট এখন আমি যে সেগমেন্টের দিকে যাব, टीन ये क्या है? हम्म। সরি, টি নিয়ে তো এখন তেমন কিছুই নেই। ওকে। তো বাজে পুরনো, মানে আউটডেটেড যে অ্যাপ্লিকেশন আছে টি দিয়ে, সেটাকে আমি রিমুভ করছি। আর আহ, আচ্ছা, টার্মস অফ এখন আমরা যাচ্ছি দিস ট্রাম অফ ইসরায়েল। তো আমার মনে হয় না যে এখানে আরো কিছু বাকি আছে। অ্যাট ওয়ার, ইসরায়েল অ্যাট ওয়ার। তো ইসরায়েল জিততে চলেছে কি হারতে চলেছে, সেটা আমাদের একটা পরের বিষয়। ওকে। তো এখন আমি এখানে আবার ফিরে আসি। ইয়েস। তো তো কোথায় যে যাই। হ্যাঁ, তো আমি যেটা দেখেছিলাম, তো ইসরায়েল অ্যাট ওয়ার। তো আমাদের মুসলিম ভাই বোনদেরকে আমরা বলছি যে আমাদের ইসলামিক ভাইদের, ইসলাম প্রিয় ভাইদের পক্ষে জানার জন্য, এক সত্য ঘটনা জানার জন্য আপনি টাইমস অফ ইসরায়েলে ব্যবহার করতে পারেন। হ্যাঁ। তো পশ্চিমা বিশ্ব থেকে মুসলমানদের ব্যাপারে টাইমস অফ ইসরায়েল বেশি নির্ভরযোগ্য। ওকে। তো আহ, এখন আমি এখানে যাচ্ছি ফাদার রেপ বাই ডটার।
আহ আই নো এটা একটা বড় আশ্চর্যজনক। উম, আচ্ছা, তো এখন কোনো কথা না দেখে আমরা বেশ কিছুতে যাব। আর আমরা ডিকোড করব যে আসলে বাস্তব পৃথিবীটা আসলে কি। তো এখন তোমার এইটাও এটুকু থাকা আছে। তো আমি যাচ্ছি এবার translate google.com-এ। ভাই এটা একটা সেনসিটিভ ইস্যু। অনেক কিছু শব্দ ব্লক, এখানে ভাই অনেক কিছুই শব্দে ব্লক হয়ে থাকবে। আহ দ্যাটস ভেরি গুড। তারপরও ভাই গুগল ট্রান্সলেট থাকতে তো ওকে। তেরো বছরেরও বেশি সময় ধরে মেয়েকে ধর্ষণ করার অভিযোগে অভিযুক্ত বাবা মা বিয়েতে অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ করেছে। আচ্ছা, এখন ইংলিশে কি লেখা আছে? জানি না ইউআই। Parents accused of raping daughter for over 13 years, causing two unwanted pregnancies. এবার আসি আসল কথায়। তো বাবা মা 13 বছরের মেয়েকে রেপ করার কারণে যে দুটি সন্তান অবাঞ্ছিত প্রেগন্যান্সির একটা অভিযোগ তুলেছে। ওয়েল, হয়তো কথাটা উল্টোও হতে পারে। হ্যাঁ, ঠিকই তো আছে। তো ওকে, ওকে, তো ইংরেজি তো পড়তে পারি কিন্তু বলতে তো পারি না। তবে
গুগল ট্রান্সলেট এখানে আমাদের হেল্প করেছে, কারণ এই মুহূর্তে এখন আমরা যে পথ দিকে যাচ্ছি এটি অনেক ভঙ্গুর, এবং আমি নিশ্চিত সামনে আমাদের এক অদ্ভুত সপ্ত ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তো আপনারা কি কোনোদিন শুনেছেন যে মেয়েরা ধর্ষিত হয়? আমি তো ভাই বাপের জন্মে জীবনে কোনোদিন শুনিনি। আপনারা যদি শুনে থাকেন তাহলে এখন যা গেস করছিলাম তাই, অর্ধেক পর্যন্ত আসতেই 2382 ক্যারেক্টারে পৌঁছে গেছে। এবার আমি নিশ্চিত, হ্যাঁ হ্যাঁ, পুরোটাতে আমি পৌঁছেছে। এবার আসা যাক মামলাটা আসলে কি। প্রথমে আমার গুগল ট্রান্সলেটর বট ইংরেজিতে শোনাবে, তারপর বাংলায় শোনাবে, কারণ আমি নিশ্চিত যে ডিকোডিংটা এখানেই গন্ডগোল আছে। Two parents have been accused of raping their daughter for 13 years, causing two pregnancies, according to criminal charges filed on Tuesday in Haifa. According to the charges, the woman's father raped and sexually assaulted her from the time she turned 17 in 2003 until 2016, and her mother also participated in the assault after the daughter turned 18. As a result of the rape, the daughter became pregnant twice. She carried the first pregnancy to term, but the baby died at 9 months old as a result of rare genetic defects. She aborted the second pregnancy. The charges alleged that the parents raped and assaulted their daughter while she was taking care of her sick child. When the daughter was herself hospitalized and when she suffered acute mental distress after her child died, police tested the deceased child's DNA and found that its father was also its grandfather. The parents were separately charged with rape, indecent acts, and sodomy, and the father was also charged with incestuous sexual offenses. A lawyer involved in prosecuting the case told Army Radio it was the worst case she had ever handled in her 30-year career. The plaintiff told Roland News in an interview, "I am doing this first and foremost to get my justice. I know that this is only the beginning of the road," she said. "Such things should not happen, both when it is within the family and when it is outside the family. I've gone through war and I'm standing on my feet and know that this is only the beginning of the journey," she said. "My message to other girls is not to give up and despair, even if the investigations are difficult and you are afraid of the person who did this to you. Take courage and initiative." Criticism emerged over the time it took the case to go to trial. A commission that reviews complaints against state prosecutors noted the case took an abnormally long time to go to trial, with over 3.5 years passing between the time prosecutors received the case until charges were filed. The ombudsman of the state representatives in the courts said officials had cited case complications, the caseload faced by prosecutors, and COVID-related postponements. But while the delays could cause significant damage to the legal process, as well as the appearance of the justice system and the public's trust in the law enforcement authorities. ওকে, তো এখন বাংলাটা পড়তেই তো আমার
ইতস্ততা বোধ হচ্ছে। হাইফায় মঙ্গলবার দায়ের করা ফৌজদারি অভিযোগ অনুসারে দুই পিতামাতার বিরুদ্ধে তাদের মেয়েকে 13 বছর ধরে ধর্ষণ করার অভিযোগ রয়েছে, যার ফলে দুটো গর্ভধারণ হয়েছে। অভিযোগ অনুসারে মহিলার বাবা 2003 সালে 17 বছর বয়সী হওয়ার সময় থেকে 2016 পর্যন্ত তাকে ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতন করেছিলেন এবং মেয়ের 18 বছর বয়সে তার মাওয়ি হামলায় অংশ নিয়েছিলেন। ধর্ষণের ফলে মেয়েটি 2বার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। তিনি প্রথম গর্ভধারণ করেছিলেন, কিন্তু বিরল জেনেটিক ত্রুটির কারণে শিশুটি 9 মাস বয়সে মারা যায়। সে দ্বিতীয় গর্ভধারণ বন্ধ করে দিয়েছে। অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে বাবা মা তাদের মেয়েকে ধর্ষণ এবং লাঞ্ছিত করেছিলেন যখন তিনি তার অসুস্থ সন্তানের যত্ন নিচ্ছিলেন। যখন মেয়ে নিজেই হাসপাতালে ভর্তি ছিল এবং যখন তার সন্তান মারা যাওয়ার পরে সে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিল। পুলিশ মৃত শিশুর ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখেছে যে তার বাবাও তার বাবা। বাবা মাকে আলাদাভাবে ধর্ষণ, অশ্লীল কাজ এবং যৌনকর্মের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং পিতার বিরুদ্ধেও অশ্লীল যৌন অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল। মামলার বিচারের সাথে জড়িত একজন আইনজীবী আর্মি রেডিওকে বলেছেন যে এটি তার 30 বছরের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে খারাপ মামলা ছিল। বাবা একটি সাক্ষাৎকারে ওয়ালা নিউজকে বলেছেন, আমি আমার ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য এটি প্রথম এবং সর্বাগ্রে করছি। আমি জানি যে এটি কেবল রাস্তার শুরু, তিনি বলেছিলেন। এই ধরনের ঘটনা ঘটা উচিত নয়। যখন এটা পরিবারের মধ্যে থাকে এবং যখন এটা পরিবারের বাইরে থাকে। আমি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গেছি এবং আমি আমার পায়ে দাঁড়িয়ে আছি এবং জানি যে এটি কেবল যাত্রার শুরু, তিনি বলেছিলেন। অন্যান্য মেয়েদের প্রতি আমার বার্তা হলো হাল ছেড়ে দেওয়া এবং হতাশা না করা। এমনকি যদি তদন্ত কঠিন হয় এবং আপনি সেই ব্যক্তিকে ভয় পান যিনি আপনার সাথে এটি করেছেন, সাহস এবং উদ্যোগ নিন। মামলাতে বিচারে যেতে সময় নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় আইনজীবীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পর্যালোচনা করে এমন একটি কমিশন উল্লেখ করেছে যে মামলাতে বিচারে যেতে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ সময় নেয়। অভিযোগ দায়ের করা পর্যন্ত প্রসিকিউটররা মামলা গ্রহণ করার সময়কালের মধ্যে 3.5 বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত করে। আদালতে রাজ্যের প্রতিনিধিদের ন্যায়পাল বলেছেন যে কর্মকর্তারা মামলার জটিলতা, মামলার চাপ এবং কোভিড সম্পর্কিত স্থগিতের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে বিলম্বের কারণে আইনি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বিচার ব্যবস্থার উপস্থিতির উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে এবং আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উপর জনগণের আস্থা। হুম, এখন বোঝা গেছে। হ্যাঁ, এই বেচারা দেখতে তো ভালো মানুষই মনে হচ্ছিল। মহিলাটা হচ্ছে আসল শয়তান। তো 2003 থেকে 2016 পর্যন্ত আহ, শুধুমাত্র বাবা, সেই মেয়েটির বাবা তাকে রেপ করেছিল আর যৌন হয়রানি করেছিল। তো 2017, 2017 মেয়েটির বয়স যখন 17 বছর পর্যন্ত ছিল, তখন শুধুমাত্র বাবাই রেপ করতো। মেয়েটির বয়স 18 বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে মায়ের আসল রূপ আসা শুরু করলো। আই কান্ট
believe this that অথচ আমাদের দেশে হচ্ছেটা কি? আচ্ছা। হুম। অথচ আমাদের দেশে হচ্ছেটা কি? আমার আহ, মা আমার কাজিন সিস্টারের সাথে একই বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে, যখন আমার আঙ্কেল দূর দেশ থেকে মানে আমাদের এখানে রেস্টরুমে ঘুমাতে যায়, তখন আমার মা আমার কাজিন সিস্টার একই বিছানায় ঘুমান। তো চিন্তা করতে পারেন, আমি অনেকবার তাকে মানাও করেছি, কিন্তু সে শোনেনি। তো আপনাদের মাধ্যমে যদি কোনো মতে এই রেপ কেসটা যদি তার হাতে পৌঁছে দিতে পারা যায়, মানে নারীদের হিংস্রতার ব্যাপারে, তাহলে এটা একটা ধন্যতার বিষয়। কেন? এখন নারীদের হিংস্রতা আমি আরেক পন্থার উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। উম, আচ্ছা, সেপ্টেম্বর 2022, আল্লাহ, কি যে হচ্ছে! 2 বছর আগে সেপ্টেম্বরের মাসে মানে এই অবস্থা। এখন উম, দেখি, মেয়েদের দৌরত্বটা এখানে যে কোথায় আসছে, এটাও ভাই আহ, আমাদের একটা বোঝার বিষয় আছে। কারণ বেশ অঙ্ক দিয়ে বুঝতে পারছি যে এখানে মেয়েদের দৌরাত্ম্য আগের থেকে অনেক ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে চলেছে। হ্যাঁ। তো এখানে আমার থিওরিটা হচ্ছে, দেখো ভাই, একজন আমি জীবনে ভাই এই কল্পনার দুনিয়াটা যতটা দেখেছি, যে একমাত্র কল্পনার দুনিয়াতেই একমাত্র একটা সেই ঘটনা সম্ভব যেখানে পুরুষ নারীকে ধর্ষণ করে। কিন্তু বাস্তব জীবনেও ধর্ষণের শিকার উম, পুরুষেরা হয়, আর ধর্ষণকারী নারীরাই হয়। কে জানে? আজকের যুগে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে চলেছে। আর এখন আসি মাদার আর সান। বাপরে!
আরে বাবা। আচ্ছা। তার সে- সো- আসান। হ্যাঁ, এটা আসতে পারে কি মানে মেয়েদের ক্ষেত্রে তো ভাই কিছু কিছুই নেই। ওকে। ডক্টর তো আমাদের একটা আমাদের দেখতে হবে যে একজন পত্রিকায় অর্ধেক এখানে একটি পত্রিকায় অর্ধেক পুরুষ এবং অর্ধেক নারী কাজ করে থাকে। তো এই নারীবাদীরা ন এই নারী বা এই নারীবাদ যে কোন লেভেলে চলে গেছে যে এটা বলে বোঝানো যাচ্ছে না। তো মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নিউজ ওয়েবসাইটের মধ্যে একটিতে দেখি এখানে সবকিছু ঘিসিপিটি চলে যাচ্ছে। তো এখন আমি আহ, এই যে নিউজ ওয়েবসাইট অন্যদিন আমি অন্য টপিকে এটা প্রমোট করব। তো এখন একটু মৌনব্রত থাকি। বেশ দুঃসহ জীবনযাপন আমাদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।
এ হলো একটা কাহিনী। কি যে করি, I can take it anymore. Permanently ban. Oh, okay. I kita to here na oh ano. Uh, so wing.com. তো এখানে ক্যাপলন আছে। আহ, চলুন আমি এখানে লিখে রাখি। পি ও
এখানে আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে ওয়াল্লাহ হাবিবি, আপনি কি আমাকে কিছু দুঃখজনক স্টোরিটা বলতে পারবেন, যেখানে নিউজ আর্টিকেলে নিচে লিখিত কন্টেন্ট লেখা আছে। আমি এখানে সত্যটা জানার জন্য এসেছি। কন্টেন্টটা হচ্ছে, এ একটি কন্যা সন্তান তার মায়ের ওপর যৌন নির্যাতন করেছে। দেখি কি রেজাল্ট আসে। Certainly, I understand the gravity of this topic. Here are two heartbreaking stories related to sexual assault involving mothers and daughters. Coventry, United Kingdom. A mother and her 7-year-old daughter were sexually assaulted while walking home from school. They were followed by a man who attempted to inappropriately touch them both. The incident occurred on Knight Avenue in the Stoke area of Coventry around 3:30 p.m. on a Tuesday. Thankfully, the mother and daughter managed to reach safety and promptly contacted the police. The authorities are actively investigating the case, and they urge anyone with information to come forward. Singapore. In a deeply disturbing case, a mother witnessed her 12-year-old daughter being sexually assaulted by her own son. Instead of reporting the incident to the police, the mother merely reminded her son that the girl was his younger sister. Later, when the girl became pregnant, the mother took her to Malaysia in an attempt to get an abortion. The tragic betrayal of trust and the failure to protect her daughter are profoundly distressing. These stories serve as painful reminders of the vulnerability of children and the immense responsibility parents have to safeguard them. এখানে 7 বছর বয়সী মেয়ে ও তার মা স্কুল থেকে বাসায় যাচ্ছিল। সে সময় একজন পুরুষ তাকে ফলো করেছিলেন এবং ইভটিজিং যেটা বলে, পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যায়। ভাই, আজকের যুগে এটা 2024 রে ভাই। ইভটিজিং এখানে শুধুমাত্র একটি কল্পনা। তারপর সিঙ্গাপুরে মার বোনকে 12 বছরে বয়সী বোনকে সেক্সুয়ালি অ্যাসাল্ট করা হয়েছে। তো মানে এটা I-
আমি হাবিবিকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার সাথে কি হয়েছে, যে একটা স্ট্যান্ড স্টোরিটা একটু জানতে চাচ্ছি, যে তার কন্টেন্টটা হচ্ছে একজন মা তার মেয়ে দ্বারা সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ হচ্ছে, মানে ধর্ষণই বলা চলে, কি আর বলবো। ভাই, আবার আউট অফ কন্টেন্ট? হ্যাঁ। ও হো, এখানে লেখা আছে যে, কি লেখা আছে নিজে দেখিন। I apologize for the oversight, and I appreciate your patience. Let me provide you with a heartbreaking story related to a mother who was sexually abused by her own daughter. Title: Mother reveals trauma of court delays after her ex-husband sexually abused her daughter. Erin, not her real name, discovered that her ex-husband had been sexually abusing her then 7-year-old daughter, Ivy, a pseudonym, for at least 4 years. This revelation came to light in the spring of 2021. Erin immediately reported the abuse to the police, leading to her ex-husband's arrest. Shockingly, officers found indecent child images of other children on his computer dating back 14 years, even before Erin and her ex-husband had met. Ivy had to undergo a forensic medical exam at a rape center, which was conducted by a male doctor, a traumatic experience for the young girl. Despite the evidence, it took 18 months for Erin's ex-husband to be convicted of child sexual abuse. In September 2022, he was finally imprisoned for 17 years. However, during that year and a half, the family lived in limbo, constantly looking over their shoulders as he remained free. Erin's story sheds light on the painful delays in the justice system when it comes to child sexual abuse cases. The trauma endured by both mother and daughter is unimaginable. Remember that these stories are difficult to read, but they highlight the urgent need for awareness, prevention, and timely justice in cases of sexual abuse. বাপরে! আহ, saben यार। হুম, দেখতে হবে। হুম, 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 সারা। আমি তত্ত্বাবধানের জন্য ক্ষমা প্রার্থী এবং আমি আপনার ধৈর্যের প্রশংসা করি। আমাকে একজন মায়ের সাথে সম্পর্কিত একটি হৃদয়বিদারক গল্প দিতে দিন, যিনি তার নিজের মেয়ের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হন। শিরোনাম:
মা তার প্রাক্তন স্বামী তার মেয়েকে যৌন নির্যাতন করার পরে আদালতের বিলম্বে ত্রাণ প্রকাশ করেছেন। এরিন তার আসল নাম নয় আবিষ্কার করেছে যে তার প্রাক্তন স্বামী তার 7 বছর বয়সী মেয়ে আইভি একটা ছদ্মনাম। অন্তত 4 বছর ধরে যৌন নির্যাতন করে আসছে। এই উদ্ঘাটনটা 2021 সালের বসন্তে প্রকাশিত হয়েছিল। এরিন অবিলম্বে পুলিশকে অপব্যবহারের কথা জানায়, যার ফলে তার প্রাক্তন স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আশ্চর্যজনকভাবে, প্রফেসররা তার কম্পিউটারে 14 বছর আগেকার অন্যান্য শিশুদের অশালীন শিশুর ছবি খুঁজে পেয়েছিল। এমনকি এরিন এবং তার প্রাক্তন স্বামীর দেখা হওয়ার আগেও। আইভাকে একটা ধর্ষণ কেন্দ্রে একটা ফরেনসিক মেডিকেল পরীক্ষা করতে হয়েছিল, যেটি একজন পুরুষ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, অল্প বয়সী মেয়েটির জন্য একটি আঘাতমূলক অভিজ্ঞতা। প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, এরিনের প্রাক্তন স্বামীকে শিশু যৌন নির্যাতনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হতে 18 মাস লেগেছিল। 2022 সালের সেপ্টেম্বরে তাকে অবশেষে 17 বছরের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। যাই হোক, সে 1.5 বছরে পরবর্তী অস্থির অবস্থায় বাস করত। ক্রমাগত তাদের কাঁধের দিকে তাকিয়ে থাকত কারণ তিনি মুক্ত ছিলেন। এরিনের গল্প শিশু যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থার বেদনাদায়ক বিলম্বের উপর আলোকপাত করে। মা এবং মেয়ে উভয়ের দ্বারা সহ্য করা ট্রমা। অকল্পনীয় এর ধাপ 1। মনে রাখবেন যে এই গল্পগুলি পড়া কঠিন, কিন্তু তারা যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে সচেতনতা, প্রতিরোধ এবং সময়োপযোগী বিচারের জরুরি প্রয়োজনকে তুলে ধরে। নমস্কার। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ওয়াল্লাহ হাবিবি, আমার কন্টেন্টটা ছিল ভিকটিম হচ্ছে মা, আর ধর্ষণের শিকার হচ্ছে মা, আর ধর্ষণকারী হচ্ছে তার নিজের কন্যা সন্তান। ওকে, তো চলো দেখা যাক। I apologize for the oversight in my previous response. Thank you for your patience. Here's a heartbreaking story related to a mother who was sexually abused by her own daughter. Title: A Mother's Unthinkable Struggle for Justice. The Nirbhaya Case. On a fateful day 10 years ago in the bustling Indian capital, Delhi, a young woman was brutally assaulted and gang raped on a bus. Despite her courageous fight for survival, she succumbed to her injuries a few days later. The media named her Nirbhaya, which means the fearless one, as Indian law prohibits revealing the identity of rape victims. This horrific incident sparked global outrage, leading to widespread protests and significant legal reforms to address crimes against women. The main accused, the bus driver, was found dead in jail a few months after the crime. 4 others were hanged in March 2020, while a juvenile convict was released after 3 years, the maximum punishment allowed by law. This tragedy transformed the way Indians discussed gender violence and left an indelible mark on countless lives. Asha Devi, Nirbhaya's mother, underwent an unimaginable transformation during this period. From being a quiet housewife devoted to her home and children, she emerged as an activist and advocate for women's safety. Asha Devi fought relentlessly for justice, for her own daughter and for all of India's daughters. Despite daily visits to a physiotherapist due to crippling leg pain, she led candlelight marches in Delhi's Dwarka district, demanding justice for a 19-year-old woman who was gang raped and murdered a decade ago. The perpetrators had recently been let off by India's top court due to insufficient evidence, but Asha Devi and others refused to let the Chavla rape case fade into oblivion. Her raw agony, captured by TV cameras, moved many. Asha Devi's determination to prevent other parents from experiencing the same anguish drove her to support other victims. She even reached out to Bilkis Banu, a survivor who faced premature release of her rapists by the Gujarat government. Asha Devi's unwavering commitment to justice serves as a powerful reminder that we must continue fighting against sexual violence and advocating for survivors. সেই ঘিসিবিটি উত্তর, would you be
হুম, true or true statement. Statement. হুম, নারী দিবস আসতেই নারীবাদীরা জেগে উঠেছে। আগের বারে একটু টাইট দিয়েছিলাম না, এবার আমাদের 12টা বাজানোর জন্য উঠে পড়ে দেখছি। আহ, আহ, তো আমি বললাম, হাবিবিকে বললাম যে সেটার প্রুফ বা ডিসপ্রুভ করতে পারে কিনা। স্টেটমেন্ট ছিল, পুরুষ সবসময় ধর্ষণের শিকার সবসময় পুরুষ হয় এবং ধর্ষণকারী সবসময় নারী হয়। তো ও মাই গড, কোথার থেকে রিসার্চ এসে আল্লাহ জানে। তো উত্তর তো আরো ভয়াবহ। নারীবাদী সমাজ বলে কথা। Certainly. Let's explore the realities surrounding this statement. Scientific American opinion. Contrary to the common assumption that perpetrators of sexual violence are almost always men, research reveals that women can also be perpetrators of sexual victimization. A study analyzing data from the Bureau of Justice Statistics, BJS, and the Centers for Disease Control and Prevention, CDC, found that over 1 year, men and women were equally likely to experience non consensual sex. Most male victims reported female perpetrators. Additionally, 79% of men who were made to penetrate someone else, a form of rape, reported female perpetrators. These findings challenge the stereotype that only men commit sexual violence. Office on women's health. While most research indicates that rape disproportionately affects women, it is essential to recognize that rape can occur regardless of gender. Although other types of sexual assault may be committed by men or women, rape is almost always associated with male perpetrators. However, this does not mean that women cannot be rapists. Most women who are raped are victims of someone they know, such as a former or current intimate partner, an acquaintance, or a family member. Wikipedia. Historically, rape has been predominantly associated with male perpetrators. However, since the broadening of the definition of rape, more attention is being given to male rape, including cases where females rape males. While men remain the majority of convicted perpetrators, acknowledging the existence of female perpetrators is crucial. Cambridge University Press. The term rape has long been associated with constructions of men as perpetrators and women as victims. However, recognizing cases of forced penetration by women as rape is essential. The majority of victims are women, but this should not overshadow the fact that men can also be victims of sexual violence, regardless of the gender of the perpetrator. In summary, while the majority of rape victims are women, it is essential to acknowledge that men can also be victims and women can be perpetrators. Sexual violence transcends gender boundaries, and our understanding should reflect this complexity.
ওকে। চলো। হুম। সাইলেন্টলি। এখন আহ, আহ, আরে ভাই, বন্ধু না। এখন মানে আহ, এরা আবার কোন রিসার্চ থেকে পেলো যে মেয়েরা, আচ্ছা, বাকিটা আমি বলতে পারছি না। ট্রান্সলেট বডি বলুন। অবশ্যই। আসলে বিবৃতিটির চারপাশে বাস্তবতা অন্বেষণ করা যাক। এক, বৈজ্ঞানিক আমেরিকান মতামত। সাধারণ ধারণার বিপরীতে যে যৌন সহিংসতা অপরাধীরা প্রায় সবসময় পুরুষ। গবেষণা প্রকাশ করে যে নারীরাও যৌন নির্যাতনের অপরাধী হতে পারে। ব্যুরো অফ জাস্টিস স্ট্যাটিস্টিক্স, বিজেএস, এবং সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, সিডিসি, থেকে তথ্য বিশ্লেষণ করে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে 1 বছরেরও বেশি সময় ধরে পুরুষ এবং মহিলাদের সমানভাবে অসম্মতিমূলক যৌনতার অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা রয়েছে। বেশিরভাগ পুরুষ ভুক্তভোগী নারী অপরাধীদের অভিযোগ করেছে। অতিরিক্তভাবে ৭৯% পুরুষ যারা অন্য কাউকে অনুপ্রবেশ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল, এক ধরনের ধর্ষণ, মহিলা অপরাধীদের অভিযোগ করেছে। এই ফলাফলগুলি সেই স্টেরিওটাইপকে চ্যালেঞ্জ করে যে শুধুমাত্র পুরুষরা যৌন সহিংসতা করে। ২. মহিলা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অফিস। যদিও বেশিরভাগ গবেষণা ইঙ্গিত করে যে ধর্ষণ অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মহিলাদের প্রভাবিত করে, এটা স্বীকার করা অপরিহার্য যে ধর্ষণ লিঙ্গ নির্বিশেষে ঘটতে পারে। যদিও অন্যান্য ধরনের যৌন নিপীড়ন পুরুষ বা মহিলাদের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে, ধর্ষণ প্রায় সবসময় পুরুষ অপরাধীদের সাথে জড়িত। তবে এর মানে এই নয় যে নারীরা ধর্ষক হতে পারে না। ধর্ষিত বেশিরভাগ মহিলাই তাদের পরিচিত কারোর শিকার, যেমন একজন প্রাক্তন বা বর্তমান অন্তরঙ্গ অংশীদার, পরিচিত বা পরিবারের সদস্য। ৩. উইকিপিডিয়া ঐতিহাসিকভাবে, ধর্ষণ প্রধানত পুরুষ অপরাধীদের সাথে জড়িত। যাই হোক, ধর্ষণের সংজ্ঞা বিস্তৃত হওয়ার পর থেকে পুরুষ ধর্ষণের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।
যেখানে নারীরা পুরুষদের ধর্ষণ করে। যদিও পুরুষরা দোষী সাব্যস্ত অপরাধীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ রয়ে গেছে, নারী অপরাধীদের অস্তিত্ব স্বীকার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 4. কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস। ধর্ষণ শব্দটি দীর্ঘকাল ধরে পুরুষদের অপরাধী এবং নারীদের শিকার হিসাবে নির্মাণের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। যাই হোক, মহিলাদের দ্বারা জোরপূর্বক অনুপ্রবেশের ঘটনাগুলিকে ধর্ষণ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া অপরিহার্য। ভুক্তভোগীদের বেশিরভাগই নারী, তবে এটিও এই সত্যকে ছাপিয়ে যাবে না যে পুরুষরাও যৌন সহিংসতার শিকার হতে পারে। অপরাধের লিঙ্গ নির্বিশেষে। সংক্ষেপে, ধর্ষণের শিকার বেশিরভাগ নারী হলেও এটা স্বীকার করা অপরিহার্য যে পুরুষরাও শিকার হতে পারে এবং নারীরাও অপরাধী হতে পারে। যৌন সহিংসতা লিঙ্গের সীমানা অতিক্রম করে এবং আমাদের বোঝার এই জটিলতাকে প্রতিফলিত করা উচিত। ওকে। তো এটা এদিকে আর বেশি যাচ্ছি না, কারণ ক্যাপলট নিজেও বলেছে, মেনে নিয়েছে যে যে এটা একটা ভয়ঙ্কর একটা প্রশ্নের দিকে যাচ্ছে। তো সেখানে আমি বা আপনি কোন ছাড়? ওকে। এখন আমরা কোনো এবিসিডি না দেখে, আচ্ছা, হুম, চলো এখন আমরা কোনো এবিসিডি না দেখি শুরু করে দিই। এই আহ, আচ্ছা, রেপিস্ট ওয়ামান। ভাই, নারীবাদীরা পৃথিবীতে এত ভয়ঙ্কর ভাবে যাচ্ছে যে কি আর বলবো। এরা নিজের মা বাবাকেও পর্যন্ত ছাড়ে না। আর আমাদের মা বাবাদের কি আর বলবো। আল্লাহ, অন্য অ্যাডাল্ট চেক করুক না, অসুবিধা নেই। ইয়াল্লাহ, এটা তো কোনো রেকর্ড হয় না। আচ্ছা, আহ, ভাই দেখুন, তো আমরা যারা সারা বিশ্বের সাথে পরিচিত, এরা সবাই জানে যে সৌদি আরবের মতো ধর্ষণকারী রাষ্ট্র পৃথিবীর কোনো দেশে নেই, অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু ধর্ষণকারীর কথার কোনো উল্লেখই নেই এখানে।
স্ট্যাটিস্টিকলি দেখলে সারপ্রাইজিংলি ইউনাইটেড কিংডম, কোস্টারিকা, সুইডেন, গ্রানাডা, ব্রেনুয়া, আইসল্যান্ড, ডোমিনিকা, বতসোয়ানা সবচেয়ে সভ্য রাষ্ট্রকেই এগুলোর টার্গেট বেশি করা হচ্ছে। তো আমার মনে হয় যে ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ কে ম্যানিপুলেট করা আজকাল দিন দিন সহজ হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে জোনাবেট্টার সাথে পরেও কথা বলবো, তবে এখন আপাতত রেকর্ডটা একটু অফ রাখি। শুক্রান। এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট, আর সেকেন্ড পার্টটা মানে এই সেগমেন্টে ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্টটা নিয়ে দেখা যাক এই সেগমেন্টটা আরো কত কি আছে কন্টেন্ট হিসেবে। All right. Here we are. We're here. How are we doing today? It's coming around and getting 2 bags. Are we going to talk in the chat box? Do we have a specific domestic relation that we're discussing today, or just domestic violence in general? Okay, then Habibi, could you tell me what about the situation when nowadays domestic violations against man is increasing day by day, and most of domestic violation culprit are women. I mean, almost every domestic violation culprit are women. And in that case, what is your Islamic opinion? Are you telling me that women are starting domestic violence disputes? Or are you telling me that they are drawing attention to domestic disputes that have been started with men? What are you saying? I'm saying, what is your opinion about domestic violence against man in Islamic family? I was not aware that women were beating up men in Islamic families. I was unaware of that. It has been my personal experience that the opposite has been true. We have men who are ignoring basic instructions, right? Basic instructions to treat one another with respect and dignity. We have men who are ignoring this and who want to force control over women.
Now, it is my comprehension that in Islam, the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, received advice from his wives. Correct? So therefore, it is not supposed to be an Islamic practice where men are slapping women down and oppressing them, where men are domineering and controlling and telling women to shut their mouths, because even the Prophet Muhammad himself, peace and blessings be upon him, was able to receive and utilize advice from his wives. Aisha in particular. Aisha was a very well-loved and trusted advisor to the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. Correct? So Yes, now Aisha so wed forcefully a Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I mean, peace be upon him. peace be upon him. So if we take not only the principles that Allah has given us to live by, but if we also use the life of the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, as an example, we will to love and honor and respect one another. Men are not supposed to be forcing authority over women in a condescension way, domineering way, right? That those things are not supposed to be happening. So all people are supposed to be in submission to Allah. We are all supposed to be in submission to Allah. Yes, So we are all if supposed we to submission to Allah. correct. So in that I don't know which word I'm looking for here, but when we live our lives in submission to Allah and not in submission to our own ego, right? We all have an egotistical part where we all think that we are right and everyone else is wrong. However, if we live our lives in submission to Allah, we will see that in being in submission to Allah, that gives credence and rooms for advice from everyone, regardless of gender, especially in a marriage, right? Especially in a marriage. So there should not be fighting amongst wives when there's multiple spouses. There should not be any of that. There should not be men controlling and domineering everyone, right? We are not submissive to men. We are submissive to Allah. And in being submissive to Allah, that will tell us when we're doing that correctly, that will tell us who is supposed to be leading and making decisions in each circumstance. So men are not supposed to be slapping women and telling them to shut up, is what I'm saying. So it has been my personal experience and the experience of many Muslim women that we personally know that has not been the case. It has actually been the practice of the men in the family to say, we are the men and we're in control of everything, and you're a stupid woman, so shut your mouth or I will beat you. That is what has been happening, and that is not in accordance with Allah's standards for living. Well, previously, I have forgot to connect with you in the previous segments. 2 minutes, wait, please. Can you hear me? Hello, Bibi, can you hear me? Yes, your signal was cutting out a little bit, so I heard a few words. You said you were going to connect with me when? Well, now our previous in the previous segment,
I missed to connect with you in that topic. The topic was that the feminism in Islamic Okay. property law, because our Islam said that if a father leaves his all property before death, uh, his son got two-third time and his daughter got one-third time. So do you think that according to Islamic property law, do you think that women, a daughter could more of a property than a son? I don't know what your question is. According to Islamic property law, uh, do you think that daughter gets more properties than son? I don't want to make an opinion on that because my standpoint is on number one, what is that law based on? Okay. Well, according to What? I would say, Okay. according to Islamic law, if a father leave his property before death, his son would get two-third of property, and his Yes. daughter would get one-third of the property. Okay. So what my question to you is, My question is that, do you think that a daughter gets more property than son? what I'm trying to explain to you is, what is that law based on? It seems to me that that particular law is based on the fact that a woman would leave her father's house and go marry a man and live with him, right? So, in order to interpret these laws and to practice them, they have to be practiced in context of why. You can't just say the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, told us to do these things. Why did he tell us to do these things? Okay? So if a father has two children, a son and a daughter, right? Yes. Both of these children get married. Yeah. If the daughter leaves her father's house and marries her husband and lives with her husband's family, does she not already have an inheritance with her husband? Now, mind you, it is specifically her husband's inheritance. Her property is separate than him. But do they not have an inheritance together? Do they not, once her husband inherits his property and they live on the husband's property, does she not already have property with her husband, which they will then pass on to their children? So, in that particular context, if the daughter leaves her father's house, marries her husband, and lives with him on his property, then that would be the reason why the law is saying to give more property to the son. Because under Islamic law, men can have 4 wives, correct? 4. Women can have how many husbands? 1. So under the Islamic law, where women can only have 1 husband and men can have 4 wives, then it would make more sense for the son to inherit more property because he has more wives and children to share it with. Do you see what I'm saying? Now, in a modern day society, if we are not living in accordance with those type of laws and rules, then it would not make sense. You see? It would not make sense in modern times if we were not living in that manner. If we were following those cultural practices where a man has 4 wives and multiple children, and a woman only has 1 husband, then it would make more sense for the
son to inherit twice the property because he has 4 times as many spouses to share the property with. And, right? Yeah. Everything must be taken into context. Why was the law written? When was it written? And what was the cultural practice of the time? Does this make sense? Well, do you think that the son got to be the victim of discrimination of property? Do I think that the son should be a victim? What are you asking? Uh, okay. Do you, Habibi, do you think that the son is discriminated in property by? I don't know the answer to that. I want to go back to this domestic violence question in relation to transgendered individuals and bigendered individuals, two-spirit people, people who are both male and female. So when a person is not a cisgendered person where they are strictly male or strictly female, and they are as we were originally created as both male and female, then that has to be taken into context in that domestic violence situation. For example, a person who is a transgendered individual in a female body, however, the person has transitioned to a male personality, right? That person can be domineering in a situation where their spouse is in a male body and but has a female personality, right? So say the wife in the situation actually has the spirit of a man but the body of a woman. In that particular circumstance, then depending on the situation and what the argument was about, it would be possible for the wife to commit domestic violence against the husband, being that the husband would have a female spirit and the wife would have the more masculine domineering energy. It would, but each situation would have to be taken into context. So, in a situation like that, I would feel that both parties would be guilty of domestic violence against one another if the woman is using her strong will to bully her husband and the husband is using his fist to beat her physically. See, she is spiritually stronger than him. Her spirit is stronger than his spirit. But his body is still physically stronger than her body. So in that type of circumstance, both parties would be guilty of the domestic violence because one person is spiritually bullying the other person, and the person who's being spiritually bullied is then turning around and physically harming the other person. Do you see what I'm saying? The two spouses should not be fighting one another at all. The person who is being the spiritual bully should recognize what they're doing, right? The person who is in weaker spirit, in this instant, the husband who's in the weaker spirit, should recognize why his wife is behaving in this manner. Why is his wife attacking him spiritually? He should be able to recognize that, and they should be able to calmly talk through their dispute. There should not be spiritual bullying. There should not be physical beating. Does this make sense? I don't think so, perhaps, or not, but I don't know. I would have to give you a specific example for you to know what I mean. Okay, I'll check it. Well, now my second question is that, um, hmm, uh,
could you think that Hold on, can I finish explaining this real quick? If a man has the comprehension that he's supposed to be the head of the household and everything that he says goes, and he's not taking his wife's opinion into account, such as the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, took advice from his wife Aisha. So if the husband is not accepting this wife's opinion, and he is belittling her and bullying her and psychologically abusing her, right? And then she turns around and she gets into an argument with him where she overpowers him emotionally, psychologically, and spiritually in defense of her own self and the way that he's treating her, right? He's psychologically abusing her. She is defending herself. In defending herself, she wins the psychological battle. Then he turns around and beats her with his fist. That entire situation could have been prevented if he had submitted to Allah and taken the advice of his wife to begin with. Does this make sense to you now? perhaps? Women are not to submit to men. Women are to submit to Allah. Yes. And in the course of submitting to Allah, sometimes Allah will tell us to submit to the decision of the man. Sometimes Allah will tell us to give advice to the man. Does this make sense? If that man is in submission to Allah, he will accept the advice of his wife that Allah told her to give. Both spouses must be in submission to Allah. Now, does this make sense? Yes. Okay. Okay. Now my next question is that would you agree with me that what is your Islamic opinion about the statement that every rapist are women? My Islamic opinion about what? What is your Islamic opinion on the statement that every rapist are women? How is that possible? Coming from a feminine viewpoint, women don't walk around with the intent to seduce men. So that is a false perception. That perception has been formed historically, right? This perception, the reason that a lot of men think this is because this perception comes from women who used to dance to seduce men on purpose, right? Sometimes a woman would be if a man was a strong leader, for example, if there was a man who was a strong leader, sometimes a woman would be sent to seduce him in order to beat him, right? Because no opponent could beat him, but a woman could seduce him. Okay, from a female standpoint, it is not the sole purpose of the existence of women to exist only to seduce men. That is not our life goal as a woman, right? Women do not walk around purposely, specifically only to seduce men. So this type of perception that if a woman is assaulted by a man, it's her fault. No, it is not her fault. You know, Well, if she is behaving in a manner to purposely, on purpose, seduce him, right? She may have some fault in the situation. She might have a little bit of fault if she is purposely doing things to seduce him. However, it is his responsibility to stay in prayer and submission to Allah and to flee from temptation. So if he is allowing spirits to come through him to assault her, that is not her fault. That is his fault.
He was the one who allowed himself to become possessed. He should have left the situation. Okay, does that clarify things? The next question, sometimes we have got some news that women attempts the sexual harassment on a man. What is your Islamic opinion about this? What is the environment of the sexual harassment? 9 times out of 10, especially in an American society, right? 9 times out of 10, a man is behaving inappropriately toward a woman in a co-educational workspace where men and women are working together in an office setting together. They are there to work, right? They are not there for romance. They're there to earn a living wage, to put food in their mouth, a roof over their head, right? To buy clothes and pay utility bills. Everyone is in the office to work. They're not in the office to have relationships. Women don't get jobs to go to work just for a man to come up behind her and pinch her or slap her or say something sexual to her about what she's wearing. Okay? That's not why we go to work. Do you see this work that we're doing here that I showed you earlier? You see this work? All of this? Nice. I'm Nice here so film. I am here, right. I'm here so I can buy food and other things that I need. I'm not here to have a relationship with a man. First of all, I'm related to most everybody who works here biologically. They're my parents, my family members. Even if they weren't, I'm here so I can put food in my mouth. I am not here for people to pinch me or slap me on the behind. I'm not here for people to say inappropriate things to me about the clothing that I'm wearing, right? I'm not here for that. I'm here to make money so I can put food in my mouth and clothes on my back and shoes on my feet. Women do not go to work to have relationships. That's not why we go to work. It's not appropriate for men to be behaving towards us in a work setting in that manner. That's harassment. Okay. Now my next question is that sometimes we have faced that the circumstance the women have more salary than a man, while in the company man has effort his best hard work than women. In some companies, other companies, women and men are properly equal effort to give the best work and get the proper salary. But some company, women got women work in low effort and get the high salary. On the other hand, men got works high effort but get low salaries. For example, as a demos, Michael and Fatima works in a company named Michaelena. Now, Michael works properly from 9 a.m. to 6 p.m. But he got salary of 2,000 United States dollars. On the other hand, 2,000 is so low, 20,000 of United States dollars. On the other hand, Fatima effort his low work. She just sitting and relaxing from 9 a.m. to 3 p.m. But she got
19,000 of 95,000 of United States dollars. But their designation where both of twice designation is were same. And could you explain me? Isn't it is a discrimination for a male employer? I honestly, in the context of cisgendered individuals, I'm not talking about transgendered people, I'm not talking about bigendered people, but in the context of cisgendered people, it is the practice in the United States to do the opposite of that. Now, that being said, I would have to know what Fatima's job is. What does she do for a job? Even though she works at the same company as Michael, what I is think my network is unstable. job? Michael's job is to sweep the floor and take out the trash, then Michael is probably paid a lower salary than Fatima if Fatima worked. Okay, hold on, Michaela. If Fatima is a manager and Fatima works in the office, the trash, then Fatima is going to have a higher salary than the janitor because whatever executive position that Fatima holds is going to hold more spiritual power and she's going to be a supervisor over many people. So while it may look like she's sitting around doing nothing, right? Every time Michael walks by her office, Michael doesn't know what's going on in her head that she's planning, that she's doing, right? So it has been my personal experience in the United States and many women in the United States that are biological females that the opposite is true. The man will make, probably 2/3 more, sometimes 50% more, sometimes higher than 50% more than women. This is because in the United States it was expected for women to stay at home and take care of children. It was expected for men to work, right? And earn money. So traditionally, if a woman did get a job, it was expected that her money was just extra spending money for her. It was not money to take care of the household. Her husband was supposed to already be doing this. This was just extra income. So then this is why people in the United States got into a habit of paying women less money than men to do the exact same job. In your circumstance where Fatima is sitting around and Michael is working, I don't know what Michael's job is. I don't know what Fatima's job is. So I cannot tell you why that's going on in their company. What I can tell you is in the United States, when men and women worked, say they worked at a factory, make work at a car factory, right? They have the exact Perhaps job. perhaps my network is unstable for a while. The executives in the company would expect the man to be paying all the bills and the woman just to have extra spending money. The phone by 10:30 because I've got to get back to work. Okay. So you have another question? I didn't mean to interrupt you. I just want you to be aware of how much time we have left, okay? We've got 7 minutes. 7 minutes. No, this is just here 6 minutes in my hair. Well, my last question is that. Okay. Okay. Wait, my last question is that when women, a married woman cannot be satisfied with his husband,
she can divorce him, and she can get more alimony from his husband as she wish. But when a man when a man realizes that he is tortured by his wife, he cannot stay against the persecution. If he stay against the persecution, he would be in the prison. So why there is a domestic violation against man in a family? Okay, women are only awarded alimony. Okay, to answer your question, women are only awarded alimony when the man was the one who was working and he was supplying her with money to live on. So if a man and woman are married and the husband goes to work every day, right? And the wife stays at home, But and now, but nowadays, the husband okay. is supplying all of her is working, and the woman leaves. It does not matter why she leaves. She can leave because he's neglecting her and not spending time with her, right? And she's not feeling loved, and she has decided that this is a form of emotional abuse, and she wants to leave and go find someone else who loves her. He could really be being abusive to her. We don't know. She can leave for any reason, right? If she did not work and he was the one paying the bills and they get a divorce, the court will award her alimony because she never worked during the marriage. She never had her own money. He always gave her money. So even if it's her choice to leave, it doesn't matter if it's her choice to leave or his choice. It doesn't matter. If he was the one who had all the money, he still has to give her money every month, even if she leaves. Now, if the man decides to leave and he wasn't working, it's the same way. It's the exact same way. If the wife was the one who was working, for example, if the wife is an executive officer in a corporation, right? And the husband stays at home and doesn't work, but the wife is an executive and has a high salary job. If she leaves her husband, or if he decides to leave her, since she's the one that's working, she will have to pay him alimony according to the court. So when the court awards alimony, it awards alimony to the spouse that was not working during the marriage. It does not matter if the spouse is a man or a woman. Whoever did not have a job when the marriage ends, the person who was working and supporting them still has to continue to work and support them. Now, if the man was working, right? If he was working, going to work every day, paying all the bills, his wife stayed at home, she spent all of his money, she was mean to him, right? And he leaves her because he feels like, I have been spending all of my time and all of my money working to take care of this woman, and I love her, but she's very, very mean to me, and I cannot take it any longer, right? All she does is spend all my money and be mean to me. And I'm out of here. I don't want to be in this marriage anymore, right? And the man goes and gets a divorce. He still does not get alimony because he was the one working to begin with. She wasn't working. So basically, whichever spouse was working for the entire marriage, when the marriage is over with, that spouse still has to continue to pay money to the other spouse. It doesn't matter who was right. It doesn't matter who was wrong. It doesn't matter who was mean. It doesn't matter who was nice. The person who works and makes the money still has to continue to take care of the other person even after their divorce, no matter who's mean and who's nice.
Does that make sense? Yes, you are right. We have 1 minute left. Shukran, Habibi, that you have came to our uh, show. Now, let's see the cute photos. United States of America female president. You want a female president for the United States? Uh, it is the art of United States of America female president. Uh, her name is Michaela Cowgirl and Handkerchief.